Okay, recording started. Okay. అండ్ ప్రతి పదం కూడా నేనైతే కనెక్ట్ అయ్యా. అంటే చివరికి వచ్చేసరికి రోలింగ్ టీయర్స్ అన్నట్టు అంత ఇదిగా ఉంది. ఆంటీ ప్లీజ్ గో హెడ్ ఆంటీ, యువర్ టైం స్టార్ట్స్ నౌ. చదవమంటారు ఇదంతా? ఎస్ ఆంటీ, ఎస్ ఆంటీ. Okay. Radhi, as her friends and family affectionately call her, is 77 auntie, years. Wait a second, auntie. I'm sharing the story in the group. By that, Himalaya will be sharing the screen. Okay. Screen share just 1 second. Yeah. Good morning, Andy. Good morning. Hey. Hi. How are you? I'm good, thank you. Ravi Bhanu garu, good morning. Sorry, I was Ravi Bhanu anta okate అయిపోయారు ఇప్పుడు. అంతా ఒకటే. సార్ మీరు షేర్ చేశారా నాకు? చేస్తున్నాను ఒక్క నిమిషం. It's completely Word document, అందుకని yeah, it is I shared to you, Himala. వచ్చిందండి? వచ్చిందండి. చేస్తున్నా షేర్. యా, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? Yeah. అనిపిస్తుందండి. Auntie, go ahead, auntie. Okay. Radhi, as her friends and family affectionately call her, is 77 years old, young, female born, and raised in a small village in India. Neither her parents nor many in that village had any formal education. She was the first person who graduated with a master's degree from that village and had to face several hardships. She is the youngest of 4 siblings. Radha was not a very beautiful girl, but has always been a very attractive person with a charming personality. Her smile is contagious and she has a very curvaceous body. Sorry for that. During her graduate studies, 6 different co-students from different spheres of academics proposed to her. Those were highly talented admirers of hers. She, of course, had to pleasantly decline 5 of them for one reason or the other, but maintained a friendly contact with most of them, especially with one named Krishna and his American wife over the years. Finally, she married one of her admirers from another caste against the wishes of her family. His family, actually. After 20 years of marriage and 3 children, she moved with her husband to New Delhi. She is a trained social worker since 1957 with clinical, supervisory, and administrative experience in several fields of social work, including health, mental health, child welfare, family courts, international adoption, domestic violence, HIV, geriatric services, and dialysis services. Radhi held several positions in various social service and health agencies, working with all age groups, using several appropriate modalities. She volunteered extensively in Andhra community as well as the community at large. Radhi had a long, loyal marriage, but not a very happy one. Somewhere in between, the marriage went sour as he could not adjust to her, became very jealous, and became an alcoholic with failed health and unable to accept her
continued vivacious personality, and helping nature. Radha's husband died in 1995. Krishna, admirer of Radha during college days, proposed to her at that time. He and his wife attended Radha's husband's funeral as they happened to be in Delhi at that time. Since then, they maintained telephone contacts with her and shared his presentations on his co-counseling, hearing with ear lids open. That's a book he wrote, and helping people in Andhra Pradesh. Krishna and Radha always had several mutual interests, even during their college days. They both had same literary taste, both wrote short stories, and were deeply interested in helping people. They often discussed how to teach reading and writing to people who only spoke their native language. Radha continued her life in Delhi, where Krishna and wife chose to move back to India and settled in Hyderabad, but traveled extensively. Radha had a telephone call from Mrs. Krishna on Monday evening in November 2010, informing that Krishna has a brain tumor and that he is not taking any treatment and is moving to Beamley on Sunday that week for the end of his life journey. She added that Krishna's deathbed desire is to see Radhi and requested her presence for the next 3 to 4 days. Little realizing that what that visit would mean, Radhi agreed and flew the next day and was met by Krishna and his wife at the airport. Krishna had arranged to bid his farewell to several of his friends and colleagues in an individualized way. Radha was told to reserve one morning exclusively to spend with the couple with no interruptions. Also, Radha was put in charge of scheduling visitor appointments and see that the visitors are moved smoothly, while his wife looked after many aspects of their impending travel plans. Streams of visitors came and went. Krishna spent 8 or 10 minutes with each one individually and bid his farewell to each of them in his own way. Radha was shocked to note that many of them knew her and made comments such as, "You are Radha from Delhi," or "You are his Radha." Oh, finally we met Krishna's Radha. Radha was flabbergasted as she had no idea why his friends would know about her. One evening, he shared with Radha several of his recent writings, especially a theatrical script in English about God Ganesha. Also, he gave her the manuscript of a book, Kama, dedicating to her, and requested her to get the same published. The morning of their time together, the three of them were at the breakfast table, Krishna on one side, Radha and his wife opposite sides. Breakfast was on the table. No one has yet touched their food. His wife was flipping through some papers. Suddenly, Krishna asked Radha, "Why did you do that to me?" Radha, thinking that his tumor must be acting up, and said, "What are you talking about?" Krishna started crying and in deep grief, with intermittent sobs, babbled, "Do you know how much I loved you and still love you? When you said you will think about my proposal, I hope you would say yes. But when you wrote that rejection letter, I could not handle. I even came to your sister's place, and your brother-in-law told me that I had no chance. I wanted to know why, but I could not connect with you. I went crazy and my family was upset and I wanted to run away from you and India. I did with the help of Dr. P and my father. My father sold his little land to buy my ticket to USA, but I could never forget you. Keeping in touch with you without letting you know what I was going through was a sweet, bitter punishment to me. My wife knew about you from day one. Every time I went to bed with her, had sex with her, she knew I was having sex with you." He went on and on crying, sobbing. Radha was unnerved, paled, and not knowing how to respond, looked at his wife, who comfortingly said, "Don't worry, Radha, I'm okay. Yes, I knew. I was always a second. Even during the intimate times, he would call me Radhi, but he was physically very loyal. He grieved a lot and shed his grief in his co-counseling. That is how all these people knew you. I accepted him as he was, but it was not easy to live with him. In his last moments, he needed to have this off his chest so he can have a closure." Radha was stunned, shocked, wordless,
unable to perceive the depth of his love, unable to understand his wife's calm and quiet acceptance, and unable to grasp why she did not even get a hint of this disastrous love, knowing him all these years. Radha was not herself for the next year or two, with unexplainable emotions flooding, thinking of wasted love, wondering about the appropriateness of physically loyal, mentally disloyal, and went about seeking a new love with a gusto at the age of 77 without any guilt or social restraints. Does she get out of love shackles? Does she succeed in finding a new love at her age? Wow, it's a different story. Super, That's auntie. బాగుందండి Super, super. చాలా బాగుంది Awesome. మాటలు రావట్లేదండి అంతే. Auntie, do one thing. Please Uh-huh. take help from Himalay or Nikhil. మీరు Mhm. వాళ్ళిద్దరు కూడా హెల్ప్ తీసుకొని జస్ట్ ఐ నీడ్ ఎపిసోడిక్ బ్రేక్ ఆంటీ. Okay. 6 ఎపిసోడ్స్ బ్రేక్ చేయండి దాన్ని. చేసి మీరు ఫైనల్ గా బాబుకి ఇస్తే బాబు విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ పిచ్ డెక్. ఓకే. ఠీక్ హై? ఏమండి బాబు గారు, ఓకేనా మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ పని చాలినట్టు? ఈ స్టోరీకి మేబీ ఐఎమ్ ద ఆనర్ అంటారు కదండి, అంతే నేను చేస్తా. ఓకే. అంటే ఎపిసోడ్స్ రాయమంటారా? 6 ఎపిసోడ్స్ లో సరిపోతుందంటారా? 6 ఎపిసోడ్స్ అంటే ఐ థింక్ ఇది కాస్త డ్రామా అండ్ కొంచెం ఇది ఉంది కాబట్టి హిమాలయ విల్ బి ద కరెక్ట్ పర్సన్ టు హెల్ప్ యూ. ఓకే. 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 హిమాలయ కొంచెం నీ థ్రిల్లర్స్ నుంచి బయటికి వచ్చి నీ సెంటి అవి ఉన్నాయి కదా, నీకేంటి కంప్లీట్ గా డివోషనల్ ఇవి కాబట్టి ఇది డెఫినెట్ గా నువ్వు కనెక్ట్ అవుతావు, అయ్యావు. హెల్ప్ ఆంటీ. ఓకే. 6 ఎపిసోడ్స్ నాకు సినాప్సిస్ కావాలి అండ్ ఎపిసోడ్ బ్రేక్ కావాలి. ఓకే రైట్. నౌ విల్ గో టు బాబు. ఓకే, షేర్ చేస్తాను. నిన్న బాబు ఇచ్చిన దానికి నేను కొన్ని కరెక్షన్స్ చెప్పాను, అంటే అమ్మాయి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేయమని చెప్పి దానికి కొంచెం అడ్వాన్స్ గా ఇంకొంచెం మేకప్ వేశాడు బాబు. అప్రిషియేటెడ్ బాబు. యా, గో హెడ్. synopsis. Kadapa police station, 9 a.m. in the morning. Police writer Badram glances at the pending FIR. Meanwhile, Mondiramba arrives inside. Mondiramba face has few marks of scratches and bald head. Mondiramba asks about his case. Badram clarifies they are trying their best to solve his case. Mondiramba leaves the police station. Badram mocks at him and bangs his head and mocks with his fellow constables. Badram tells the new recruits that he will let them, he'll share his story in the leisure. Savitri never thought such a day would come in her life. Tears rolling in her eyes, she went near a tree where a guy was bound tight. Savitri took the knife in her hand and spoke with bitter voice. I thought you're my love, but you took my real love. Then Savitri started narrating the past in her own words. Once upon a time in Kadapa constituency, there lived 2 powerhouses in politics. One Bali Reddy and the other Siti Reddy. Bali Reddy had upper hand in previous tenure. New elections are on the way. Drought affected Kadapa people, and then ruling party couldn't do much to help people. Siti Reddy campaigned very well, and he promised to help all the people affected due to drought. Siti Reddy was accoladed throughout the region. Bali Reddy trusted resources took. బాబు 1 second బాబు. చెప్పండి. స్టార్టింగ్ PS లో తీసుకున్నావు, బాగుంది. సావిత్రి ఎవరికి చెప్తుంది కథ? అది ఇన్నర్ వాయిస్ లా అనుకుంటున్నాను. మేబీ వాయిస్ ఓవర్ లా ఇచ్చి వాయిస్ ఓవర్ గా ఇచ్చి చెప్పడం ఓకే. అంటే నేను అనుకోవడం ఏంటి అంటే, ఐ థింక్ అంటే నువ్వు చెప్పాక కొంచెం నేను ఇంకా దాంట్లో ఫీల్ అయింది ఏంటంటే, చంపడం, ఆ చిన్న పిల్లాడు బయట ఆడుకుంటుంటే వాడిని తీసుకొని అంధకారంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఓబీ స్టార్ట్ అవుద్ది. ఓబీ ఆఫ్ బ్లాక్ లో వాయిస్ స్టార్ట్ అవుద్ది.
సో అయితే మీరు చెప్పేది సో ఇద్దరిని అటాక్ చేస్తుంది కాబట్టి నాకు అదే ఓకే. సో ఎవరిని చూపించాలంటారు అయితే? వాడిని చంపిందబ్బా, చాకులోని చంపేసింది. ఓకే ఓకే. చంపింది, ఆ కత్తి బయటపడేసింది, ఇచ్చేసింది, అటు ఇటు చూసింది, బయటకు వచ్చింది. ఆ చిన్నపిల్లాడు ఇంటి ముందు ఆడుకుంటున్నాడు, వాడిని ఎత్తుకుంది, కొంగు కప్పుకుంది, చీకట్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఆమె వెళ్ళిపోతుంటే సన్సెట్ అవుతుంది. ఓకే. ఆ ఫెరోషియస్ ఇదిలో సన్సెట్ అవుతుంటే ఓబీ వాయిస్ స్టార్ట్ అయింది. ఓబీ వాయిస్ ఇప్పుడు చెప్పే కథ వస్తుంది. అదొక్కటి కొంచెం నువ్వు ఇచ్చేయి. అయితే ఇంకా స్టోరీ అయితే యాస్టీస్ ఉందండి. యాస్టీస్. యా. సో నేను ఇక్కడ మొండి రవి రంభ ఎందుకనంటే బేసిక్ గా మేబీ లాస్ట్ చేంజెస్ చెప్తాను, లేకపోతే ఇదంతా ఆల్రెడీ చెప్పిన స్టోరీ కాబట్టి నేనైతే ఏమనుకున్నానంటే ఈ సాంబయ్య అనే వ్యక్తి చావకూడదు. ఈ చాకలి అబ్బాయిని చాలా ఎక్కువ ప్రేమించింది కాబట్టి వాడు ఉన్నంతసేపు తన మనుషులని ఉండలేక చంపేస్తుంది అనుకున్నా. ఈ సాంబయ్య అనేది ఏం చేస్తుందంటే తన ప్రైవేట్ పార్ట్ని ఇంజూరీ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నైఫ్తో. తర్వాత కత్తి నేల మీద గుచ్చేసి పిల్లోడిని అలా ఎత్తుకెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ సాంబయ్య అనేవాడిని తన మెంటల్గా మొత్తం కోల్పోతాడు. సో అందరూ మోక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారు. మొండి అంటే ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ లాస్ సంథింగ్ మొండి అంటారు కదా, అంటే మొండి చేయాలి లేకపోతే అలాగే. సాంబయ్య కాస్త రంబాన్ పెట్టారు మేబీ బికాస్ హీఈస్ నో మోర్ ఏ గాయ్ కదా, అందుకని చెప్పి మొండి రంబాన్ పిలుస్తుంటారు. అది స్టార్టింగ్. అది అంటే ఇంటెన్సిటీ ఇదవుద్ది కానీ కొంత స్టోరీ ఇది తగ్గిస్తుందేమో అనిపించింది. ఎందుకంటే సావిత్రి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వాడు ఉండొద్దు, అసలు ఉండకూడదు అంటారు. ఓకే. వాడు అంత ఇదిగా వంచాడు కదా, వంచినప్పుడు ఏంటి అంటే మన ఫ్యాక్ట్స్ కి దూరంగా వెళ్ళొద్దు. నువ్వు అనుకున్నది చేయొచ్చు, చేశాక దెన్ షీ కెన్ కిల్ దట్ గాయ్. ఇంకొంచెం టార్చర్ చేయడం అంటే టార్చర్ చేసే టైం అంత టైం ఉండదు బాబు. నువ్వు స్క్రీన్ ప్లే లోకి వెళ్తే పరిగెడుతుంటది కదా, ఆ పరిగెట్టే క్రమంలో అంత టైం ఉండదు. వాడిని హిజ్రా చేసి వాడు బాధపడుతుంటే చూడడం ఇవే ఉండదు, ఇంత టైం ఉండదు. నీకు డ్రామా ఎలివేట్ అవ్వడానికి ఫోర్స్ఫుల్ గా వెళ్ళిపోతుంటాయి సీన్స్. చాలా అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ కానీ నువ్వు తీసుకున్న డ్రామా కానీ ఫెరోషియస్ క్యారెక్టర్స్ కదా అవి, అట్లా పరిగెడుతుంటాయి అవి. నేనేమంటున్నా లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చి వీడు నేను ఇంకా లాస్ట్ మళ్ళీ ఇంకో ఆలోచనకి యాడ్ చేయలేదు ఇందులో. లాస్ట్ ఏమంటారంటే వాడు ఆమె ఎక్కడైతే కత్తి గుచ్చుతుందో సో వాడు చిన్న గుడ్లా చేసుకుని వాడు రోజు పూజ చేస్తుంటాడు అనమాట. ఆ అబ్బాయి కోసం వెయిట్ చేస్తుంటాడు. అది ఎండింగ్. అంటే వాడు అక్కడ చచ్చిపోతాడు హార్ట్ అటాక్. అక్కడ ఒక ఫీమేల్ వాయిస్ తో లాఫ్ వినిపిస్తుంది ఫెరోషియస్. అది ఎండింగ్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే. అంటే వాడు చీకటి వైపు చూస్తూ ఇంకా నా కొడుకు అప్పటికే వాడికి 50 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు వచ్చి ఉంటాయి. కొడుకు ఇప్పటికే 30, బతికుంటే 30 ఏళ్ళు అవుతాడు కొడుకు. అంతే. అంటే ఇంకా కొడుకు వస్తాడు అంటే ఆ సావిత్రి ఎవరు ఉందో తను ఇంకా ఒక గాడెస్ లాగా ట్రీట్ చేస్తాడు. తను ఏదో నాకు అన్యాయం చేస్తుంది అనుకోడు. ఒక టైంలో తనకి మనసు కరిగి, ఒక అమ్మాయి అంటే మనసు కరుగుతుంది కాబట్టి దే డోంట్ రియల్లీ గో ఫర్ రివెంజ్ అంతలాగా. సో ఏదో టైంలో వస్తుంది అని చెప్పి రోజు దయ చూపించమ్మా అని చెప్పి పూజ చేస్తూనే ఉంటాడు ఆ కత్తికి. ఇంకా లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇంక చచ్చిపోతాడు. ఇంకా వేరే ఇంకా హోప్ పోయి ఇంకా అప్పుడు నేనేంటంటే ఒక అమ్మాయి లాఫ్ పెడదాం అనుకున్నాను. ఎందుకంటే ఇందుకే అమ్మాయి నిజంగా బతికుందో చనిపోయిందో ఎవరికి తెలియదు. కాదు బాబు, ఒక్క నిమిషం మనం ఆఫ్లైన్ మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే దీని మీద ఇన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయి కదా, ఆఫ్లైన్ ఖచ్చితంగా మాట్లాడు. ఎందుకంటే ఆ స్ట్రక్చర్ బాగుంది. నువ్వు ఎన్నుకున్న ఈ బాలరెడ్డి సిద్ధిరెడ్డి మధ్య స్ట్రక్చర్ బాగుంది, టేక్ ఆఫ్ ఇంకా అదిరింది. కానీ నేను అనుకున్న ప్యాటర్న్ లోకి అది చూపించాలి అంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు వర్క్. ఓకే, నీకేం లేదు. ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే టేక్ ఆఫ్ ఒకటి, క్లైమాక్స్ రెండు క్లియర్ చేస్తే మిగతాది వచ్చేసింది నీకు. ఓకే. సో టేక్ ఆఫ్ వచ్చి ఇంకా పోలీస్ స్టేషన్ అనేది ఉండదు అంటే చెప్పేది. ఉండని పర్లేదు. అంటే నేను మొండి రంబా అని ఆ క్యారెక్టర్ ని నేను వేరే క్యారెక్టర్ అనుకుని వీడినే ఈ ఎవరు దోబీ వాడిని అట్లా చేసాం అనుకోలేను నేను.
దోపి కాదండి, సాంబయ్యని చేసింది బేసిక్గా. వాళ్ళ ఫాదర్, కొడుకు వాళ్ళ ఫాదర్. అదే వాడిని ఒకసారి మనం ఆఫ్లైన్ లో మాట్లాడుకుందాం. సరే సరే. రైట్. ఓకే. నెక్స్ట్ అది తీసేది మనం స్క్రీన్ షాట్ తీసాం. సరే. నిఖిల్. సార్ స్టార్ట్ చేస్తాం. కనిపిస్తుంది సార్? ఇంకా వస్తుంది. ఓకే. ఓకే. సో టైటిల్ వచ్చేసి దీని గురించి ఒక చిన్న ఇది, నిఖిల్ వర్క్డ్ ఆన్ ద గూగుల్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఎపిసోడ్స్, అండ్ ఈ ఎపిసోడ్స్ డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టర్ తో కూడా మాట్లాడాడు నీరాల గోరాల్లో. సో బ్యాక్ వర్క్ బాగానే చేస్తాడు నిఖిల్. సో బ్యాక్ ఎండ్ వర్క్ బాగుంది. అండ్ అఫ్ కోర్స్ హిమాలయ కూడా చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే, గో హెడ్ నిఖిల్. షూర్ సార్. టైటిల్ వచ్చేసి రామారావు కేర్ ఆఫ్ రుద్రాక్షపల్లి. కేర్ ఆఫ్ అంటే అక్కడ కేర్ ఆఫ్ కాదు, యాక్చువల్ క్రిమినల్ ఆఫ్ అన్నట్టు పెట్టాను యాక్చువల్లీ. లాగ్ లైన్ వచ్చేసి హార్డ్ కోర్ మర్డరర్ అండ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ స్పెల్లింగ్ చూసుకో. ఓకే. murderer and most wanted criminal named Ramarao of Rudrakshapalli, convicted in 7 cases, found dead after he escapes from the jail. సో ఈ మధ్యలో జరిగిన కథ మన ఈ మర్డర్ కథ, ఈ రామారావు కథ. సినాప్సిస్. ద స్టోరీ 7 cases అఫీషియల్లీ, 21 cases అన్అఫీషియల్లీ. ఓకే, నోట్ డౌన్ చేసుకుంటాను. పోలీస్ రికార్డ్స్ లో 7 cases, ఓకే, యాక్చువల్లీ 21 cases అన్అఫీషియల్లీ. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నాను. 21 crimes and right cases కాదు, 21 crimes. Okay sir. Synopsis. The story starts with a bang of a life convict, Tadipatri Ramarao, escaping from the Newsweed jail late at night. Ramarao used an iron rod and jumped over the 21-foot wall. He also tied pieces of bedsheet given to him and his lungi together and used them to escape. Next day, a news is spread that a criminal named Tadipatri Ramarao is a life convict escaped from Newsweed jail the previous night. Police searching for Ramarao. So on the flip side, a reporter named Kavya, who is working in a reputed TV channel, was asked to make a TV program about Ramarao. Kavya is desperately waiting for a promotion. A chief editor wants the editorial to look very real with all the unknown facts about Ramarao. Kavya travels to the village Rudrakshapalli. It's a small village with 300 to 400 families. There, Kavya and her colleague Jagan meet a woman Pushpa and asks her if she knows anything about Ramarao. On hearing Ramarao's name, Pushpa runs into her home. Kavya and Jagan get surprised with Pushpa's act. Ramarao's name itself created a fear among the villagers. Then Kavya and Jagan go to Kirana store to have a cool drink and started discussing if they can get any leads about Ramarao in this village. The shopkeeper, on hearing their conversation, tells Kavya to meet Rattaya, who can tell more about Ramarao. Rattaya is an old man around 70 years of age with a bump on his head who has been living in Rudrakshapalli since his birth. Rattaya tells that Ramarao's father used to work in Gopal Reddy poultry farms. Ramarao also had a younger brother, Nageshwarao. When Ramarao was 12 years old, Rattaya caught Ramarao and his brother stealing chicken from the poultry farm and informed to Ramarao's father. Ramarao's father, Venkatrao, bet Ramarao and his brother Nageshwarao for committing the theft and warned them. Keeping this in mind, Ramarao threw stones at Rattaya, causing a bump on his head. Rattaya shows that bump to Kavya, and Jagan says after that incident, Rattaya stopped working at Gopal Reddy poultry farms in the fear that Ramarao may harm him. After that, Rattaya says he moved to his daughter's house, which is in East Godavari district, for some time. When Rattaya came back to the village, to the Rudrakshapuram village, Gopal Reddy was dead and was informed that he was killed by Ramarao. Now Kavya and Jagan go to Gopal Reddy's home and meet Gopal Reddy's wife Suguna to know why and how Gopal Reddy was killed. Suguna tells that Ramarao and his brother used to do robberies at nights in Rudrakshapalli. One night, her husband Gopal Reddy, while coming back to home from their poultry farms, caught Ramarao and his brother doing a robbery at one villager's home, which was locked.
Gopal Reddy called all the villagers and let everyone know about Ramarao and his brother. All the villagers warned them, resulting in Ramarao getting absconded from the village for a while. But in between, another robbery happened in the village, and all the villagers suspected that Ramarao and Nageshwarao might have done it. In spite of warning them, the brothers didn't change. Villagers get angry and go to Ramarao's home and catch Nageshwarao and tie him to the tree and bet him. Suguna cries and says that Ramarao took revenge on Gopal Reddy and killed him notoriously. She also says if he gets caught, she would kill Ramarao. After hearing this, Kavya and Jagan get shocked with the cruel character of Ramarao. Meanwhile, Kavya gets a call from the chief editor asking her to meet S.I. Saidilu, who arrested Ramarao for the first time. Kavya and Jagan go to the police station to get more information about Ramarao. S.I. Saidilu tells that Ramarao's brother dead in that incident, where the villagers bet him so badly and started killing the villagers who are responsible for his brother's death. S.I. Saidilu tells how they caught Ramarao after committing 17 murders in the same village and how he escaped from the jail. As per the police records, S.I. Saidilu tells that Ramarao raped a married woman in front of her husband and killed her notoriously. S.I. also says that Ramarao met few criminals who were released from the same jail and formed a gang and started doing robberies, rapes, and murders in the village. Ramarao didn't stop his cruel activities with just Rudrakshapuram, also committed crimes in Kurnool and Krishna districts. Then Kavya and Jagan go to Kurnool and Krishna districts to know more about Ramarao and his crimes. Few villagers from those districts tell that Ramarao used to be very nice and helpful, but once everyone believed in him, he showed his original character in grabbing money and from them and killing them. Ramarao even killed a person who gave a food to eat and took gold from her. After hearing all these, Kavya makes a report and hands it over to the chief editor. Then the chief editor gets shocked hearing all the facts about Ramarao and appreciates Kavya and Jagan for all the research work they did and thinks what Ramarao would be doing now after he escaped from the Nuzivir jail. So this comes to the present. After escaping from the Nuzivir jail, Ramarao tries to hide since police are searching for him all over the Krishna district. He couldn't escape since everywhere there is checking going on. In all the bus stands and railway stations, Ramarao's wanted posters are stuck. Government is very serious about this issue as it becomes sensational. Police makes a master plan to catch him. But in the process of catching police found Ramarao killed in Arigipalli near Krishna district. As indications on the victim's body suggested he was stabbed, the police held the locals responsible for his death and denied the possibility of police involvement in Ramarao's murder. The locals of Arigipalli noticed the body in the morning, but it took investigating police 5 hours to identify it. They were aided by Ramarao's brother-in-law Srinivas Rao in confirming the identity, and Ramarao's body was sent for further forensic study. Ramarao is killed by the villagers as a vengeance, but police treat this as an anonymous murder and close the case. The fact is that police catch Ramarao and get him killed by the villagers. And the last shot would be when Nageshwarao died, like Ramarao's brother Nageshwarao died. He was killed in such a way by the villagers, the same way like Ramarao is also killed by the villagers. So we showed them both sides, and the cycle gets completed, like where it started, like his murders, and where it ended, like how Ramarao got killed. So that is the story. సార్ మీరు Sir, మెట్లో మెట్లో ఉన్నారు. అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయావు అంటున్నా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఫార్మేట్ చేసేసుకొని నో సినాప్సిస్ 6 or 8 ఎపిసోడ్స్, నాకు తెలిసి 8 వరకు రావచ్చు. ఇది ఇచ్చేయాలి కాబట్టి ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ లాగా ఉంది అసలు, సూపర్ గా. థ్యాంక్ యూ సార్. హ్యాపీ, వాళ్ళ రవి పూర్తి ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాడు, పూర్తిగా. గుడ్ నిఖిల్. దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సినాప్సిస్ నీట్ గా ఫార్మేట్ లో అండ్ 6 or 8 ఎపిసోడిక్ ఆర్డర్ లో ఎపిసోడ్ బ్రేక్ చేసి. ఓకే సార్, సబ్మిట్ చేయి. ఓకే, నౌ టర్న్ ఈస్ గౌరవ్ పిచారా. Sir, okay, 2 seconds, sir. Let me pull up my shit. Before this, did you speak to Nikhil about this? Yes, sir. నిఖిల్ తో మాట్లాడుకున్నారా దీని గురించి?
చెప్పా కదా ఇది We didn't పాపరాదు have. కదా సార్, ఇంకా మాట్లాడలేదు ఇవాళ, మాట్లాడతాను నిన్న. నాకు మోస్ట్లీ Yeah. దీని మీద ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉండింది. సో Yeah, and then how Gaurav is going to present his this thing? తను ఇదొక్కటే వర్క్ చేస్తాను. సారీ సార్, నాకు తెలియదు అది. no, I have another project. Okay, go ahead. So one second, let me pull it up. Where is it? 1 second, sir. I think I have it here somewhere. గౌరవ్, ఆఫ్టర్ దిస్ కాల్ ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం మనం. Yeah, definitely. 1 second, sir. Got it. Here we go. Let me share my screen. స్క్రీన్ షేర్ చేయడం ప్రాబ్లం అయితే నిఖిల్ కి గ్రూప్ లో పెట్టి వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు. ఓకే, డన్. ఓకే. I mean, again, Mali, I have to put a name, pair pedale, sorry, but pertano, adi pada vishnato. Then basically, What is this about? 1 second. What is this about? Other concept? So, then already concept the petkana. The idea of the story is to give back to society and help and to live with others, even if you are poor. A man may have everything in life, but if he doesn't have any friends or family, he isn't rich, he is poor. People must live with and help each other in order to succeed in life. No, Gaurav. What I'm asking you, what is this about? నీ చెప్పలే మాకు, నీ కాన్సెప్ట్ అయితే. Yeah. Yes, sir. దాన్ని చదవకుండా ముందు జిస్ట్ చెప్పు, తెలుగులో చెప్పు, జిస్ట్ చెప్పు. What is this about? అంటే ఎంత స్థాయికి రీచ్ అయినా ఎవరు లేకపోతే అది యూనో లైఫ్ కథం కదా సార్. అసలు ఎంత బిలియనర్ ట్రిలియనర్ ఎంత డబ్బున్నా ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు ఎవరు లేకపోయినా కమ్యూనిటీ లేకపోతే ఒంటరి ఉంటారు సార్. ఒంటరి ఉంటారు సార్. గౌరవ్, నాకు స్టోరీ చెప్పు గౌరవ్. నాట్ ఒంటరితనం సార్. లాగ్ లైన్ కథ చెప్పు నాకు. ఒంటరితనం సార్ బేసిక్గా. సో విజయ్ నామం అని పేరు పెట్టుకున్నా. ఏంటది? ఒక్క లైన్ లో కథ చెప్పు, ఒక 2 minutes ఎలివేటర్ పిచ్ లాగా నీ కథ చెప్పు అని అంటున్నారు, అంతే కదండి? ఎలివేటర్ పిచ్, ఎలివేటర్ పిచ్ అంటే ఒక వ్యక్తి యుఎస్ కి వెళ్ళి డబ్బు వివరించగా సంబంధించారు, లైక్ మల్టీ బిలియనర్ అవుతారు. అసలు వాడు ఒక 15-20 years తర్వాత వారి ఊరికి వెళ్తారు. అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారు అసలు ఆ ఊళ్ళో, కానీ ఎవరికి అంత పెద్ద డబ్బు లేదు అసలు. ఈయనకి డబ్బు ఉంది, స్టాటస్ ఉంది, కానీ ఫ్రెండ్స్, నిజమైన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు లేరు. అందరూ డబ్బు చూసి వీటితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే డబ్బు వస్తుందని చెప్పి చేస్తారు బస్గా ఫ్రెండ్షిప్. అది రియలైజ్ అది ఆ ఊళ్ళో నేర్చుకుంటారు, ఇది కమ్యూనిటీ లేకపోతే లైఫ్ వేస్ అని. ఓకే. సో దీనేంటి? విజయనామం. జ్ఞానమా నామమా? నానం. విజయనామం అంటే వంటతో కమ్యూనిటీతో విక్టరీ. అది విజయ నినాదమా? We'll discuss the title. Okay, go ahead. Yeah. So ఇది 2020 asking a story. I mean, asking a story. Guy in quarantine realizes just how much his priorities have changed. All his so-called friends basically abandon him. They all call and hang out with each other and insult the guy behind his back. He feels alone and realizes they aren't worth crap, and that in order to face the world, he needs to be a lone wolf. He can't depend on others. He has to depend on himself only. He craves companionship, but every time he tries to reach out, he gets backstabbed and betrayed. By the time he gets to top of the world, by the time he gets really rich, he finds himself completely alone, no family and no friends. There's a small hole where his heart should be. When he goes back to his hometown, he finds that even though he is rich and everyone else is poor, they are happy with what they have. He wants to know the reason for their happiness, even in conditions like this. The man sees a child and asks why they're so happy, even if their situation being so poor. The child says that people can't live like animals. Animals can live anywhere, but people must live with each other. The man, being curious, asks the child where he learned this wisdom. The child points to a tree where an elder man sits and tells the man the elder taught everyone here. So the man goes to ask the elder what the reason is for their happy nature.
The old man says they are people. Again says they're people, not animals. Animals can live anywhere, but people must live with each other and look to each other for help. The man, still unconvinced due to his past trauma being betrayed, tells the elder his story. The elder then points out that the man lived in a city where they're not taught morals. They're taught how to get up in life by stepping over others. The elder man points out that here in the village, that stuff doesn't matter. They're born on Earth, lived on Earth, and died on Earth. People must come before religion, before tribal communities, and before division. The man, being convinced, goes back to his community. He gives up his job and his money. He gives it all. He gives it all to an organization that helps communities like his. He then removes his fancy suit and dress and takes up being a farmer and a villager. He then meets love of his life while he's in the village. She was a Muslim woman who, like him, was once a businesswoman who learned the value of giving back and helping communities. Together, they learned that success doesn't mean getting to the top alone. Success is only achieved when others grow beside them. Years later, their son, who grew up in that same village, becomes the leader of that village. In the background, there's a picture of the parents who died smiling. Adi. ప్రయత్నం బాగుంది గౌరవ్, అప్రిషియేట్ ఇట్. అంటే నువ్వు అనుకున్న ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో, కానీ నాకు ఇక్కడ కథని నువ్వు ఎలాబరేట్ చేస్తే బాగుండేది. నువ్వు జస్ట్ దాన్ని ఎట్లా అంటే ఒక ఇన్స్టెంట్ బేస్ చేసుకుని వాడు అక్కడికి వచ్చాక ఆ ముస్లాన్ని కలవడం, ఆ ముస్లాన్ని వల్ల వీడికి జ్ఞానం ఇదవ్వడం, ఇది మాత్రమే చెప్పావు నువ్వు. బాటమ్ లైన్ బాగుంది, అంటే డబ్బు కాదు మమతాను రాగాలు ముఖ్యం అన్న ఇది బాగుంది. బట్ ఒక కథగా కావాలి నాకు అది. అంటే బేసిక్ గా గౌరవ్ ఇన్స్టెంట్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేసావు. అంటే అదే పెద్ద కథకి అదే పెద్ద పాయింట్స్ కదా సార్. ఎంత వేరీస్ కథ అంటున్నా. అక్కడికి వచ్చాక ఆ పిల్లాన్ని అడిగాడు, పిల్లడు ఆ ముస్లాం చెప్పాడు అన్నాడు, ఆ ముస్లాం దగ్గరికి కూర్చున్నాడు, ఇతని కథని స్టార్ట్ చేశాడు, పెదరిగు నుంచి వెళ్ళాడు. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నీకు. పెదరి నుంచి వెళ్ళాడు, అమెరికాకి వెళ్ళాడు, సమాజం మీద కసి పెంచుకున్నాడు, ఆ కసి బాగా సంపాదించాడు. వాడు ఫ్రెండ్స్ రావడం, మోసం చేయడం, ఇవన్నీ చూసి ఒకసారి ఇండియాకి వద్దామని మళ్ళీ తన పుట్టిన ఊరికి వచ్చాక అవన్నీ చూశాడు. ఆ ఇన్సిడెంట్స్, ఆ క్యారెక్టర్స్ ఇవన్నీ టచ్ అవ్వాలి కదా. నువ్వు జస్ట్ పైన అట్లా టచ్ చేసావు, ఇది కథ అంటే కాదు. synopsis like overview రాసుకొని okay ఇది then it's kind of overview, that's it, right. ఇంకా elaborate చేయాలి దీని మీద, కథ కావాలి నాకు. and so actually నేను అనుకున్న ఫస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ లాగా రాయొచ్చు కానీ మీరు వెబ్ సిరీస్ గా డెవలప్ చేయాలని అన్నారు కదా. సో ఇది ఎలా అని అనుకున్నా. నో కాదు, నాకు నువ్వేంటంటే very importantly 3 things you have to do. Everybody, all the writers I'm telling, 3 things are very important. First is script, second is script, third is script. Okay? Yes. Everything is script. Without a script you can't do anything. నీకు కొన్ని millions ఉన్నా కూడా you can't do anything. Nothing is there. Script is very, very important. Work on this, okay? Yes sir. Line bond, premise bond, I liked it. And I'm working on the pitch deck right now for mana Paparao photo studio. For this you have to discuss with Nikhil. ఒకసారి కనెక్ట్ అవుదాం గారు, నేను చెప్తాను లైక్ మై ఇన్పుట్స్ అండ్ నేను ఎలా దాన్ని డైరెక్ట్ వేలో తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాను. సో ఒకసారి మాట్లాడుకొని లైక్ మీ ఇద్దరు కంక్లూడ్. నేను ద డే వన్ చెప్పాను నిఖిల్, యూ హావ్ టు టాక్ టు గౌరవ్ అని చెప్పి. ఎందుకంటే నేను గౌరవ్ కి చెప్పింది ఏంటి, ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద వెబ్ సిరీస్ అండ్ యాజ్ హిమాలయ్ సెడ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ గుడ్ ఫర్ మూవీ అనేసరికి మూవీకి వర్క్ చేస్తున్నాం మనం. రెండింటి కూడా మీరు ఇద్దరు ఇచ్చేసుకొని కమ్ విత్ ఇవాళ చేస్తాం సార్. ఇవాళ చేస్తాం. నిన్న అంత కుదరలేదు, అందరం బిజీ అసలు. సో ఓకే డన్. నెక్స్ట్ హిమాలయ్ సార్. నేను 1 పేజ్ జస్ట్ రాసుకున్నా, కానీ మీరు పంపించిన సినాప్సిస్ నాకు బాగానే ఉంది సార్. వాట్ యు వాంట్ మీ టు డు? రీడ్ జస్ట్ 1 పేజ్ జస్ట్ ఆర్ ద సినాప్సిస్ దట్ యు సెంట్ మీ? నీ ఇష్టం, అది చదువు ఇది చదువు. సార్ జస్ట్ ఒక 1 పేజ్ ఓవర్వ్యూ చదువు ప్రస్తుతానికి. యా జస్ట్ ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రకాష్ నగర్ దగ్గర సార్ మర్చిపోయా, నిన్న ఆయనతో మాట్లాడుతుంటే
ఆయన he addressed Gate Kacha as a rowdy, but we can't do that, right? Because he's a protagonist. ఎందుకు అన్నాడు అక్కడ? అంటే మాటలో అన్నారు, పట్టుకుని అనలా, అది వీళ్ళందరూ రౌడీ షీటర్లే కదా ఆయన కూడా అన్నారు అలా. ఎవరన్నది? అంటే మరి నేను తప్పినానేమో, నిన్న ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన వ్యక్తే. సమీయా? గేట్ కాచా ఒక రౌడ్ అంటే దార్కార్. ఇప్పుడు ఒక వీధిలో వాడిని రౌడీ షీటర్ అంటాడు. రౌడీ షీటర్ అనేవాడు వేరే వాళ్ళకి దేవుడు. అదే నాకు ఎలా సంబోధించాలో తెలియలే. గేట్ కాజా అని ఒక ఎవరో ఉండేవారు అని రాయాలి. ఐ డోంట్ హావ్ ద వర్డ్ దేర్. రౌడీ అనకు, వీధి లీడర్. మన చిరంజీవి చెప్పు, మంచి దొంగ. స్ట్రీట్ లీడర్. పర్ఫెక్ట్. స్ట్రీట్ లీడర్ మేబీ వర్కౌట్. చోటా మోటా నాయకుడు, లోకల్ శివ చైన్ గ్యాంగ్ అంతే. ఆయన చిన్న చిన్న సెటిల్మెంట్స్ అవి చేసేవారు. కాకపోతే ఆయన ఎప్పుడు ఆయనకి నమ్మిన మనుషుల వైపు మాత్రమే ఉండేవారు. ఆ ఏరియాలో కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా గేట్ కాజానే హెల్ప్ చేసేవారు. అప్పట్లో ప్రకాశం నగర్ లో బ్రిడ్జ్ కట్టాలని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది. గేట్ కాజా ప్రకాష్ నగర్ లో బ్రిడ్జ్ కట్టాలని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసింది. గేట్ కాజాకి ప్రాజెక్ట్ ససేమిరా ఇష్టం లేదు. అది ఆయన స్వలాభం కోసం కాదు. ఆ బ్రిడ్జ్ పడితే అక్కడ ఉన్న చిన్న చిన్న వర్తకుల సార్, వర్తకులు వర్డ్ ఉందా? వర్తకులు అంటే వ్యాపారం చేసేవారు. నువ్వేగా టైప్ చేసింది? నేనే టైప్ చేశాను. ఫ్లోలో వర్తకులు ఇస్ ద రైట్ వర్డ్. వర్తకులు ఆర్ వ్యాపారులు అనొచ్చు. చిన్న వర్తకులు అన్యాయంగా బలైపోతారని ఆయనకు తెలుసు. ఆయన కాంగ్రెస్ మనిషి అవడంతో మొదట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇవ్వడం కొంచెం తేలికైంది. మెల్లిగా పార్టీ వారు కాజాని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ కాజా వినలేదు. వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ ఒత్తిడిగా మారింది. కాజా రెసిస్టెన్స్ ఉద్యమంగా పరిణమించింది. ఈ ఘర్షణలో కింద స్థాయి వాళ్ళంతా కాజా వెనుక ఉండడంతో కాజాదే పై చేయిగా మారింది. కానీ పైకి కనిపించేవన్నీ నిజాలు కాదు అన్నట్టు కాజాని మచ్చిక చేసుకున్న వారంతా ఆయన శ్రేయోభిలాషులు కారు. ఎవరు ఏమైపోతే నాకేంటి అనుకుని కేవలం రాజకీయ నాయకులు ఇచ్చే తాయిలాల కోసం ఆ పార్టీ కొమ్ము కాసే వారు కాజా చుట్టూ ఉన్నారు. కానీ కాజాకి జనంలో ఉన్న మంచి పేరు చూసి ఆయనకి ఎదురు నిలవలేక ప్రేమ స్నేహం అన్న ముసుగులో దాక్కుని కాజాని వెన్నుపోటు పడవాలనుకున్నారు. అలా ఆయనకు మందు అలవాటు చేసి కాలక్రమేణా అదే మందుకు ఆయన్ని బానిసగా మార్చారు. ఆ వ్యసనం దగ్గర అవడంతో అనుకున్న వారంతా దూరం అయ్యారు. చివరికి జనంలో తనకున్న మంచి పేరు అంతా పోయి ఏ బ్రిడ్జ్ అయితే వద్దు అని ఉద్యమించారో ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచే పడి ప్రాణాలు విడిచారు. జస్ట్ ఒక 1 పేజ్ ఓవర్వ్యూ. సినాప్సిస్ చదవమంటారు సార్? ఒక 4 పేజెస్. ఇది ఓకే. చర్చ్ కాంపౌండ్ దగ్గర ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జ్ మీద హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది. మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కాన్వాయ్ అటు నుండి వెళ్తూ కాసేపు ఆగాల్సి వచ్చింది. ఏంటయ్యా గొడవ అని తన అసిస్టెంట్ అడిగాడు. మంత్రి గారి మాటలకు సెక్రటరీ కారులో నుండే బయటకు చూస్తూ, ఎవడో పిచ్చోడు బ్రిడ్జ్ మీద గోల చేస్తున్నాడు సార్ అంటూ పోలీసుల్ని అదిలిస్తూ, చూడండి అయ్యా ఏంటో సంగతి అనగానే పోలీసులు హడావుడి చేస్తూ ఆ పిచ్చోడిని గెంటేస్తూ అదిలించారు. ఆయన మీద చెయ్యి వేస్తే చెయ్యి విరగొడతాం నా కొడుకల్లారా, ఆగండి అనుకుంటూ పిచ్చోడిలా బ్రిడ్జ్ మీద హడావుడి చేస్తున్న 60 ఏళ్ల వ్యక్తిని చాలా నెమ్మదిగా నడిపించుకుంటూ వెళ్తారు ముగ్గురు హిజ్రాలు. చర్చ్ కాంపౌండ్ దగ్గర ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జ్ మీద హెవీ ట్రాఫిక్ ఉంది. మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కాన్వాయ్ అటు నుండి వెళ్తూ కాసేపు ఆగాల్సి వచ్చింది. ఏంటయ్యా గొడవ అని తన అసిస్టెంట్ అడిగాడు మంత్రి గారి మాటలకు సెక్రటరీ కార్ నుండి బయటికి చూస్తూ, ఎవరో పిచ్చోడు బ్రిడ్జ్ మీద గోల్ చేస్తున్నాడు సార్ అంటూ పోలీసులు అదిస్తూ, చూడండి అయ్యా ఏంటో సంగతి అనగానే పోలీసులు హడావిడి చేస్తూ ఆ పిచ్చోడిని గెంటేస్తూ వదిలించారు. ఆయన మీద చేయి వేసే చేయి ఎరగొడతాం నా కొడకల్లారా, ఆగండి అనుకుంటూ పిచ్చోడిలా బ్రిడ్జ్ మీద హడావిడి చేస్తున్న 60 ఏళ్ల వ్యక్తిని చాలా నెమ్మదిగా నడిపించుకుంటూ వెళ్లారు ముగ్గురు హిజ్రాలు. ట్రాఫిక్ క్లియర్ అయింది. ఎందుకో మంత్రి గారు వెనక్కి చూశారు. పిచ్చోడు అని అంతవరకు అనుకుంటున్న వ్యక్తి వెనక్కి చూస్తూ గట్టిగా అరిచాడు, బ్రిడ్జ్ కట్టొద్దు, పేదవాళ్ల జీవితాలతో ఆడుకోవద్దు అని అరుస్తుంటే పూర్తిగా క్లోజ్ చేస్తున్న కారులో కూడా తన అరుపులు వినిపించాయి. ఎవరై అతను? మంత్రి గారు అడిగారు.
విమల్ కుమార్ అనే సెక్రటరీ 60 ఏళ్ళు ఉన్న వ్యక్తి. సార్, అతని పేరు గేట్ ఖాజా, బాగా బతికిన వ్యక్తి. మీ నాన్నగారు పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారికి బాగా పరిచయం. మీ నాన్నగారు ఆయన కలిసి పోరాటం చేశారని చెప్తుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది పువ్వాడ అజయ్కి. చేతిలో ఫైల్ పక్కన పెట్టి నాన్నగారితో మాట్లాడి ఇంటికి వెళ్ళని అన్నాడు పువ్వాడ అజయ్. విమల్ కుమార్ కొంచెం ఆశ్చర్యంగా, సార్ మరి కలెక్టరేట్ లో మీటింగ్ అని అన్నాడు. కాసేపు లేటుగా వెళ్తే ఏం కాదు పద అంటూ పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారి ఇంట్లోకి వెళ్ళారు. ఇక్కడ డిజాల్వ్ చేసాం. మాజీ మంత్రి పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గారు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ కొడుకుని చూసి నవ్వారు. అంత ఆసక్తిగా ఏం కనిపించింది అజయ్ అని అడిగాడు. లేదు నాన్న, విమల్ కుమార్ గారు సాధారణంగా ఏది అలా చెప్పరు. అలాంటిది ఆయన ఒక పిచ్చోడు గురించి చాలా మర్యాదగా మాట్లాడుతూ మీరు అతన్ని కలిసి పోరాడారు అండి చెప్తుంటే మీతో మాట్లాడాలని అనిపించింది. ఆ వ్యక్తి గురించి తెలుసుకోవాలనిపించింది. కాస్త డీటెయిల్ గా చెప్పండి నాన్న అని అడిగాడు అజయ్. కట్ చేసి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లోకి వెళ్ళాము. యూనుస్ సుల్తాన్ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాడు. అతని ముందు కూర్చొని ఉన్న మంత్రి రేణుకా చౌదరి విషయాన్ని సీరియస్ గా తీసుకుంది. ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక కూరగాయల వ్యాపారి మనం అనుకున్న బ్రిడ్జ్ ని కట్టకుండా ఆపడం ఏంటి, నాన్ సెన్స్, విసిరిపాడేయండి అని గట్టిగా అంది. ఎస్పీ మర్యాదగా లేచి నిలబడి, మేడం మినిస్టర్, మీరు చెప్పినట్టు అతను మామూలు కూరగాయల వ్యాపారి అయితే అలాగే చేసేవాళ్ళం. కానీ అతను వ్యక్తి కాదు మేడం, శక్తి. దాదాపు 2.5 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉన్న బ్రిడ్జ్ ప్లాన్ లో దాదాపు 300 ఇళ్ళు, చిన్న వ్యాపారులు, స్లమ్ కు చెందిన వాళ్ళు, 10 మంది హిజ్రాలు, ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు. అందరూ కూడా అతని కోసం ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అలాంటి వ్యక్తిని డీల్ చేయాలంటే కాస్త ప్రాబ్లం అవుతుంది మేడం అన్నాడు. రేణుకా చౌదరి తన టీంతో మాట్లాడుతూ వీలైతే ఆ వ్యక్తిని పిలిపించి మాట్లాడమని ఎమ్మెల్యేకి చెప్పింది. మన అసెంబ్లీలో పోరాడి జిల్లాకి ఏమైనా చేయాలని కష్టపడి బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేయించాం. మధ్యలో ఇలాంటి గొట్టంగాళ్ల వల్ల గొడవలు అయితే కష్టం అని చెప్పింది. గేట్ ఖాజా తన భార్య గౌసియాతో కలిసి బయటికి వెళ్తుంటే పోలీసులు వచ్చి ఎమ్మెల్యే గారు రమ్మన్నారని చెప్పాడు. ఖాజా రాను అని చెప్తుంటే పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు వచ్చి కుదరదు అని చెప్పాడు. లేదు ఖచ్చితంగా రావాల్సిందని పోలీసు చెప్తుంటే పువ్వాడ నాగేశ్వరరావు గేట్ ఖాజాను తీసుకెళ్లిపోయాడు. ఖమ్మం కలెక్టరేట్ ముందు 100 మంది జనం గోల చేస్తున్నారు. అందరూ గేట్ ఖాజా రాగానే లేచి నిలబడ్డారు. అన్నా అన్నా అనుకుంటూ కలిసి అరవడం మొదలు పెట్టారు. కూరగాయల వ్యాపారులు, హిజ్రాలు, సామాన్లు అందరూ కూడా ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జ్ కట్టొద్దు అని అరుస్తుంటే కలెక్టర్ వెంటనే పువ్వాడ నాగేశ్వరరావుని గేట్ ఖాజాని లోపలికి పిలిపించారు. అక్కడ యూనిస్ సుల్తాన్ కూడా ఉన్నాడు. మంచిగా చెప్పి చూశారు. బాధితులకు వేరే దగ్గర ఆశ్రయం కల్పించడం అంటే కుదరదు అని చెప్పారు. బ్రిడ్జ్ కట్టడం కన్నా ఎక్కువ బడ్జెట్ అవుతుందని అన్నారు కాబట్టి అది కుదరదని చెప్పారు. గేట్ ఖాజా లేచి బయటికి వస్తుంటే పువ్వాడ కూడా ఫాలో అయ్యాడు. ఇక్కడ డిజాల్వ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ ఇక్కడ మధ్యలో, అంటే గేట్ ఖాజా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర నుంచి కలెక్టరేట్ దాకా వెళ్ళాం కదా, అక్కడ డిజాల్వ్ ఉండదా మరి? డిజాల్వ్ చేసాం కదా. మధ్యలో అంతా ఒకటే సీన్ కింద వచ్చింది కదా, అందుకే అడిగాను అనమాట. కొద్దిగా పైకి ఎమ్మెల్యే కొద్దిగా పైకి వెళ్ళవా? ఎందుకు కట్ చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ దీంట్లో గేట్ ఖాజా గౌసేద బయటకు వెళ్తుంటే అన్నట్టుగా ఉన్నారు కదా. హాఫ్ ఓపెన్ చేసాం రవి, హాఫ్ ఇది హాఫ్ అంటారా? ఓకే డైరెక్ట్ కలెక్టరేట్ ఓపెన్ చేసాం కదా, హాఫ్ ఓకే. హిజ్రా దుష్యంత్ రాజు దారుణంగా చనిపోయాని తెలిసింది. మరి రైల్వే బ్రిడ్జ్ దగ్గర శవం పడి ఉంది. దుష్యంత్ రాజు శవాన్ని చూసి షాక్ అయ్యాడు గేట్ ఖాజా. తన వాళ్లతో కలిసి కలెక్టరేట్ ముందు విపరీతమైన ఆందోళన చేశాడు. నిజానికి దుష్యంత్ రాజును చంపింది యూనిస్ సుల్తాన్ మనుషులో ఒకడైన అబ్దుల్. ఆ విషయం ఎమ్మెల్యేకి తెలియదు. దుష్యంత్ రాజుకు తెలిసిన నిజం ఏదో ఉంది అనిపించింది. అబ్దుల్ని కలిశాడు గేట్ ఖాజా. అబ్దుల్ని గేట్ ఖాజా కొట్టాడు. అబ్దుల్ భయపడిపోయి బ్రిడ్జి విషయంలో దుష్యంత్ రాజు సాయం అడిగానని, డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పామని ఫ్లాష్ బ్యాక్ చెప్పాడు అబ్దుల్. నీకు వన్నిపోటు పొడిస్తే పైసలు ఇస్తామని వాడిని రెచ్చగొట్టాము, కానీ దుష్యంత్ తిరగబడి అబ్దుల్ని కొట్టబోయాడు. ఆ విషయంలో చంపేశానని చెప్పాడు అబ్దుల్. ఆ ఇన్సిడెంట్ తర్వాత హిజ్రాల్ అంటే గేట్ ఖాజాకి ఇంకా ప్రేమ పెరిగింది. బ్రిడ్జ్ విషయంలో గేట్ ఖాజాకి సాయంగా ఉన్న ముఖ్యమైన కొద్ది మంది. దిస్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యువర్ స్క్రీన్ ప్లే. హిమాలయ్, దుష్యంత్ రాజు మర్డర్ అయిన హిజ్రా, మదన్ హిజ్రా, వీర్రాజు నిమ్మకాయల వ్యాపారి, శాంతక్క అరటిపళ్ళ వ్యాపారం, కరీమునిసా బేగం శాంతక్క ప్రేమించిన మతీన్ వాళ్ళ చెల్లెలు, మూల మీద ఇల్లు, ఏది ఆ స్ట్రీట్ ఏదైతే కూలగొట్టారో ఆ స్ట్రీట్ మీద ఇల్లు. జాఫర్ స్టూడెంట్ లీడర్ వాడు, ఖాజాకి ముందుగా రివర్స్ అయిన వాడు, తర్వాత ఖాజా కోసం ప్రణాళిక స్థాయికి వచ్చిన వాడు. గౌసియా బేగం ఖాజా భార్య, బొప్పాయిలు పుచ్చకాయల వ్యాపారం. ఈశ్వరరావు కరెంట్ ఆఫీస్ లో పనిచేస్తుంటాడు. జాన్ మేస్త్రి చర్చ్ కాంపౌండ్ లో ఉంటాడు. చర్చిలో ప్రేయర్స్ చేస్తాడు, మేస్త్రి పని కూడా చేస్తాడు. ఈ చర్చ్ కాంపౌండ్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే ప్రకాష్ నగర్ లో బ్రిడ్జ్ కడితే కొన్ని 100 మంది నిరాశలు అవుతారు కాబట్టి అది ఆపాలని చూసేవాళ్ళు వీళ్ళంతా. ఈ పోరాటంలో 3 చనిపోయారు. ఫస్ట్ దుష్యంత్ రాజు మాత్రమే హత్య అని తెలిసింది. ఇందులో మిర్చిగూడెంలో పనిచేసే రాంబాబు, ఖాజాతో నీళ్లో ఉండే కామేశ్వరరావు అర్ధాంతంగా చనిపోయారు. అవి ఖచ్చితంగా హత్యలే, కానీ పోలీసు రికార్డులో మాత్రం అవి మెన్షన్ కాలేదు.
ఖాజాను చంపే క్రమంలో అడ్డుపడ్డ కామేశ్వరరావు చనిపోయాడు. కొన్ని కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారాయి. బ్రిడ్జ్ బడ్జెట్ 30 కోట్లు, ఖాజా పోరాటం వల్ల ఖర్చు పెట్టింది 5 కోట్లు. చివరి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అంతా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వరకు వెళ్ళింది విషయం. తలనొప్పేంటయ్యా అన్నాడు ఆయన. చివరికి ఖాజా చొరవతో నష్టపరిహారంగా బాధితులందరికీ భారీగానే లభించింది, కానీ ఇళ్లు మాత్రం కేటాయించలేదు. ఆ పోరాటాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం అనుకున్న ఖాజాను మందుకు అలవాటు చేశారు యూనుస్ సుల్తాన్ మనుషులు. పువ్వాడ కూడా దూరం అయ్యాడు. గౌసియా బేగం చనిపోయింది అనుకున్నాక నిజానికి గౌసియా బేగం చనిపోలేదు, బతికిందట, అది మార్చాలి. ఖాజాకి ఎవరూ లేకుండా అయ్యారు. హిజ్రాలు మాత్రమే కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారు. బ్రిడ్జి కట్టేశారు. ఇప్పుడు డిజాల్వ్ చేస్తాం. ద ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ ఖాజా కోసం ఏదైనా చేయమని చెప్పాడు. విమల్ కుమార్ ఆ పనిలో ఉండగానే బ్రిడ్జి నుండి కింద పడిపోయి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ పడ్డాడు ఖాజా. ప్రస్తుతం ఖాజా చనిపోయాడు. బ్రిడ్జి కిందనే ఖాజా ఫోటో పెట్టుకున్నారు హిజ్రాలు. కాలగమనంలో ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జి వచ్చేసింది. ట్రాఫిక్ పెరిగింది. ట్రాఫిక్ సౌండ్స్ లో ఖాజా అరుపులు కలిసిపోయాయి. వెరీ నైస్. నేను కూడా ఖమ్మం నుంచి కాబట్టి బాగా కరెక్ట్ అవ్వా. ఇదంతా మనకి రాత్రి చదివాను సార్ నేను కూడా. లైక్ బాగుంది. నీ ఇన్పుట్స్ చెప్పు నిఖిల్. యా అంటే ఇప్పుడు ట్రావెల్ అంతా బాగుంది సార్. ద వే ఇట్ ఓపెన్ అంటే గేట్ ఖాజా ఎవరు అనే ఒక ఇంటెన్సిటీ క్రియేట్ చేయడం బాగుంది. తెలుసుకోవడం అంటే ఒక ప్రెజెంట్ ఎమ్మెల్యే తెలుసుకోవడం అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఒకటి బాగుంది. సో లాస్ట్ కూడా లైక్ అదొక పొయిటిక్ టచ్ వచ్చింది. నేను నిన్న చెప్పినట్టు లైక్ రోడ్ అంటే కాలక్రమంలో అందరు కలిసిపోవాల్సిందే. లైక్ ఎలాంటి వాళ్ళైనా లైక్ ఎలాంటి సమస్యలైనా ఇంకా అన్నట్టు ఒక ఎండింగ్ వచ్చింది. అండ్ ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏదైతే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో వాటితో లైక్ తన డౌన్ఫాల్ ఏదైతే ఉందో ఖాజా డౌన్ఫాల్ దాన్ని ఎమోషనల్ గా చూపిస్తూ లైక్ తను మందుకు అలవాటు పడడం, తన దగ్గరైన వాళ్ళంతా దూరం అయిపోవడం, అవన్నీ కూడా కొంచెం ఎమోషనల్ గా డీల్ చేస్తే తన డౌన్ఫాల్ ఇంకా కనెక్ట్ అవుతారు లైక్ ఆడియన్స్ అనేది అనిపించింది నాకు. గుడ్. గౌరవ్ సేమ్ థాట్స్ నిఖిల్. అసలు ఎమోషనల్ గా డౌన్ ఫాల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆడియన్స్ చాలా మంది కలుగుతారు. ఖాజా సూసైడ్ కన్నా ఆయనే అక్కడ ఉండి మొత్తం వాళ్ళతోనే ట్రాఫిక్ సౌండ్స్ తోనే కలిసారంటే అది చాలా బాగుంది. అసలు ట్రాజిక్ కానీ బాగుంది. బాబు బాగుంది సార్. మొత్తం నేను ఆలోచించాను బేసిక్ గా ఈ లైన్ మీద. ఆయనకి మందు ఎలా అలవాటు చేస్తారనే దాని మీద చిన్న సీక్వెన్స్ రాశా. అది షేర్ చేస్తా గ్రూప్ లో. మేబీ మన ఎమ్మెల్యేకి వర్కౌట్ అవుతుందో తెలియదు. ఇప్పుడే పంపించా. అంటే తనకి ఎలా అలవాటు చేశారనేది నేను అనుకున్నాను. నిన్న నాదే ఆలోచిస్తే ఇది కూడా ఆలోచిస్తాను. పంపించాను ఇప్పుడే గ్రూప్ లో. గుడ్ గుడ్. ఆంటీ నాకేమనిపించిందంటే అంత బాగుంది, కానీ వీళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చారు, ఇల్లు మాత్రం కట్టలేదు అన్నారు. వీళ్ళంతా ఏమైపోయారండి? చెల్లా చెదురైపోయారంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఇజ్రాయల్ మాత్రం ఇప్పటికీ ఉన్నారు. ఇజ్రాయల్ చర్చ్ కాంపౌండ్ దగ్గర వాళ్ళకి ఇల్లు వాకిల్లు లేకుండా చేశారా? కూలగొట్టే 2.5 కిలోమీటర్లు మొత్తం ఇల్లు లేవా అంటే ఇల్లు కూలగొట్టేస్తే కదా బ్రిడ్జ్ కట్టారు వాళ్ళు. అవును, అదే అందుకనే సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీలో వాళ్ళు బ్రిడ్జ్ కట్టి ఇల్లు పాడు చేసినప్పుడు వీళ్ళని సెట్ చేయడానికి ఇంకెవరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదా? లేదంటే డబ్బులు మాత్రమే ఇచ్చారు వాళ్ళు. డబ్బులు ఇస్తే అన్నాళ్ళు 4 రోజులు తాగేసి పడిపోతారు అంతే. అదే జరిగిందంటే యాక్చువల్లీ ఏంటి అంటే అప్పుడు ఇంత ఇదిగా లేవంటే ఒక నష్టపరిహారంగా ఇప్పుడు ఓఆర్ఆర్ వచ్చినప్పుడు ఓఆర్ఆర్ లో కొన్ని కోట్లు వచ్చాయి కదా వీళ్ళందరికి కూడా, లంబాడీస్ కొంతమంది ఆ ఏరియాలో ఉన్నప్పుడు ఇట్లా లేవంటే అప్పుడు. ఓకే. వచ్చినా కూడా యూనిస్ సుల్తాన్ మనుషులు వీళ్ళందరూ కూడా, రేణుకా చౌదరి ఇన్వాల్వ్ అయింది, వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే బ్రిడ్జ్ ఖరీదు 30 కోట్లు అంటే వాళ్ళకి వచ్చింది. వీళ్ళకి ఇళ్లు కట్టాలి అంటే దాదాపు 50 కోట్లు దాటుతుంది. అందుకని కేవలం నష్టపరిహారంగా ఇచ్చారు వాళ్ళకి. దీంట్లో జగన్ రెడ్డి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందండి? జగన్ చిన్న పిల్లాడు అంటే అప్పుడు ఫాదర్ కాదు ఇప్పుడు ఇదంతా చేస్తుంటే తను ఏమైనా రియాక్ట్ అవుతాడా అంటున్నా. ఎందుకంటే ఏం లేదు కదా, ఎవరి బ్యాట్ చూపించట్లేదు అంటే గేట్ ఖాజా అనేవాడు కాంగ్రెస్ లో మనిషే. మళ్ళీ జరిగిన సంఘటన చూపెడుతున్నాం అంతే. ఓకే. అది జరిగిన సంగతి చూపించినా ఒక్కోసారి మన పొలిటీషియన్స్ యు నెవర్ నో వేర్ దే ఎండ్ అప్. అందుకు గౌసియా బేగం బతికే ఉంది. ఆమె బయట ఇస్తా అందట. ఆమె మాట్లాడుతా అంది మనతో సీరియల్ అంటే ఇది ప్రాజెక్ట్ అయినప్పుడు. ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ వీళ్ళ గేట్ కాజా వాళ్ళ అన్నయ్య కూడా బతికే ఉన్నాడు. ఓకే.
సార్ మీరు చెప్పిన రేడియో నైరా రవి గారు మాట్లాడు. రవి గారు చెప్పండి. మీరు ప్రెజెంట్ చేసిన విధానం చాలా బాగుంది, నాకు నచ్చింది. మీ ఎక్స్పీరియన్స్ పడుతుంది దాంట్లో. మీరు ఏమన్నా బుక్స్ కి వాయిస్ చెప్తారా? ఆడిబుల్ అని ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్నాయి దాంట్లో బుక్స్ కొన్ని. చెప్పానండి నావి. నాకు కొన్ని ఇస్తారా అండి? అంటే చెప్తా ఉంటే చాలా బాగుంది, వింటానండి. భానుకిరణ్ చల్లా అని టైప్ చేయండి సార్ గూగుల్లో, చాలా ఉంటాయి నా ఆడియోస్. ఓకే. బుక్స్ కి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని నవల్స్ కి అట్లా ఇవ్వలేదు, పోయమ్స్ కొన్ని ఇచ్చేసాను. ఓకే సరే అండి, మాట్లాడుతున్నాం, ఆఫ్లైన్ లో మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఓకే. హిమాలయ్, ద మెయిన్ హీరో ఆఫ్ ద డే. ఎమోషనల్ డౌన్ఫాల్ అంటే థాట్స్ అంటే ఐమ్ జస్ట్ థింకింగ్ అవుట్ లౌడ్. ఎమోషనల్ డౌన్ఫాల్ తో కనెక్ట్ చేయడం అనేది అసలు మామూలు చేయలేరు సార్. అది అసలు సాగర సంగమం రాయాలి దానికి. కమల్ హాసన్ గారి డౌన్ఫాల్ దిగినట్టు. మహానటిలో నాకు తెలిసి ఇలా చేయలేక చాలా తెలివిగా తీసుకొచ్చారు. సావిత్రి గారి డౌన్ఫాల్ చూపించడం చూసారా, లాస్ట్ 10 minutes లో రష్ గా చూపించేసి ఎలివేషన్ చూపించారు. బికాస్ ఇట్స్ ఈజీ టు మేక్ పీపుల్ కనెక్ట్ టు ద ఎలివేషన్. చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి, సీన్ చెక్కాలి. ఇంకా అందుకే జక్కన చేతికి ఇచ్చాం మనం. అమ్మ బాబోయ్, లేదు సార్ ఐ డైగ్రెస్. బట్ ఒక్క విషయం, నిన్న ఊరికే అమ్మతో మాట్లాడుతుంటే అసలు ర్యాండమ్ గా వెబ్ సిరీస్ గురించి తనే అంది, మీకు ఈ రైటర్ తెలుసా, నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు అంటే ఎవరు తెలుసా? నామిని సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు పచ్చనాకు సాక్షిగా అన్న బుక్ నవల ఉంది. అవును, నవల ఉంది. ఓకే. ఊరికే ర్యాండమ్ గా చెప్పింది తను. అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది వెబ్ సిరీస్ గా, నువ్వు చదువు ఒకసారి అంత. నాకు మీకు అసలు ఐడియా ఉంది ఆ బుక్ ఏంటో కూడా? నాకు ఏంటో కూడా తెలియదు అది. ఓకే, బట్ ఇప్పటికీ టైం ఉంది. నువ్వు దీని మీద నాకు బై నెక్స్ట్ వీక్ నాకు సినాప్సిస్ ఇంగ్లీష్ లో ఇప్పుడు నేను ఇచ్చింది యాస్టిస్ ఇచ్చిన చాలు. దీని మీద సీనిక్ ఆర్డర్ కి నీకు నిఖిల్ అండ్ బాబు వాళ్ళు కూడా ఇదే రోడ్, దే విల్ హెల్ప్ యూ ఇన్ ద సీనిక్ ఆర్డర్. ఓకే సార్. ఐ థింక్ నాకు ఒక 6 to 8 ఎపిసోడ్స్ అయితే ఇంట్లో కనిపిస్తుంది నాకు. వాట్ యు సే రవి తాండ్రా? చెప్పండి అండి. నీకు ఎంత మెటీరియల్, ఒక 6 to 8 ఎపిసోడ్స్ మెటీరియల్ కనిపిస్తుంది, నీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది అంటున్నా? దేంట్లో గేట్ కాజాది అంటారా? గేట్ కాజాది చాలా మంచిగా రాయొచ్చు. ఇది బానే ఉంది. ఇట్స్ బీన్ మనం చేస్తే దాంట్లో కొన్ని ఇన్వాల్వ్ చేసుకుంటూ, ఇప్పుడు హిజ్రాల గురించి వీటి గురించి మనం చెప్పుకుంటూ చాలా చేయొచ్చు. మనం 6 episodes ఈజీగా చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్ సార్. ఈచ్ ఎపిసోడ్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి? లైక్ ఏదైనా 30 to 35. 30 to 35. ఓకే. ఎనీథింగ్, ఎనీ వెబ్ సిరీస్. ఓకే. యూజువల్గా 35 కన్నా ఎక్కువ చేయలేరు. మనకి ఇంతకు ముందు పాత కాలంలో చూస్తే 40 minutes ఈస్ ద మాక్సిమం దట్ అలౌడ్ ఫర్ 1 hour ఎపిసోడ్. ఎందుకంటే మధ్యలో మనం 20 minutes కి బ్యాక్ చేసుకుంటూ 5 minutes 40 minutes ఇచ్చేవాళ్ళు ఇంతకు ముందు. సో ఇప్పుడు మనకి 35, 37 సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇంక్లూడ్స్ లైక్ మనం రీక్యాప్ వేస్తాము కొంచెము, లైక్ టైటిల్స్ వేస్తాము. టైటిల్స్ అన్ని రీక్యాప్స్ ఉండవు వెబ్ సిరీస్ లో. నో రీక్యాప్స్. టైటిల్స్ ఉంటాయి కదా. టేక్ ఆఫ్ ఉంటుంది. టేక్ ఆఫ్ ముందు వాడు రీక్యాప్ అన్నాడు, హింట్ ఇస్తాడు ఫస్ట్ ఒక కథలో లాస్ట్ పార్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం అంతే కథలోకి. ప్రతి ఎపిసోడ్ లో డు యు సీ అసలు ఒక మంచి హుక్ పాయింట్ తో ఎండ్ చేసేలాగా చూస్తున్నారా మీరు? ఇస్ దట్ హౌ యు సీ? Of course has to. If you don't give the hook నేను point, టేక్ ఆఫ్ ఇచ్చింది next one కదా. హిమాలయ టేక్ ఆఫ్ ఇచ్చింది యాజ్ ఇట్ ఇస్ టేక్ ఆఫ్. ఇట్ షుడ్ బి ద టేక్ ఆఫ్. ఓకే. పువ్వాడ అజయ్, ట్రాఫిక్ జామ్, ఇది టేక్ ఆఫ్. మధ్యలో నేను 4 acts నీకు రాశాను. నేను మెయిల్ నీకు ఆఫ్లైన్ లో వాట్సాప్ లో కూడా పంపించా. ఇట్ షుడ్ నీకా నిఖిల్కో 4 acts ఉండాలి మొత్తం కూడా. నాకు పంపించారు సార్. ఫస్ట్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే కాజా ఇంట్రో, రేజింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్, టేక్ ఆఫ్ లో అజయ్ రేజింగ్ ఆఫ్ టేక్ ఆఫ్. ఫస్ట్ యాక్ట్ ఎండింగ్ ఏంటి అంటే ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ కాజా. ఒక కాంగ్రెస్ లో చోటా మోటా నాయకుడు,
అందరూ కూడా ఇది అవుతుంటారు. సెకండ్ యాక్ట్ వచ్చేసి బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ కి అసెంబ్లీలో గొడవ. రేణుకా చౌదరి బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేయించడం యూనుస్ సుల్తాన్ కి. ఆ శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే బ్రిడ్జ్ గురించి ఇట్లా అవుతుంది అనే బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే 2.5 కిలోమీటర్లు పోతాయి రోడ్డు, ఆ ఇళ్ళు అన్ని కూడా. వీళ్ళందరూ వచ్చి కాజాకి చెప్పుకోవడం, కాజా నేనున్నాను మీకు అని చెప్పడం సెకండ్ యాక్ట్. థర్డ్ యాక్ట్ షుడ్ బి ద రేజింగ్. సెకండ్ యాక్ట్ సెకండ్ ఎలా ఎండ్ చేస్తున్నారు? నేనున్నానని చెప్పడం. I thought second act is the assembly people and bridge sanctioning అన్నారు కదా. అది కాదండి, థర్డ్ యాక్ట్ చెప్తున్నాను. థర్డ్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ కూడా గేట్ ఖాజాకి సపోర్ట్ చేయడం, గేట్ ఖాజా స్ట్రైక్స్ చేయడం, కలెక్టరేట్ లో గొడవలు, పువ్వాడ నాగేశ్వర సపోర్ట్. అంటే సిపిఎం సిపిఐ పార్టీ అనకుండా పువ్వాడ నాగేశ్వర అన్నా నేను. యాక్చువల్లీ కాంగ్రెస్ వాడు అయ్యిండు కూడా బయటికి రావడంతో వీళ్ళ గురించి హడతాల్ అంటే స్ట్రైక్స్ చేయడంతో సిపిఎం వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు గేట్ ఖాజాకి. ఓకే. సో థర్డ్ యాక్ట్ ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అంటే గేట్ ఖాజా అనేవాడు బ్రిడ్జ్ కట్టకుండా స్టాప్ చేయడం, వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి వాయిస్ ఓవర్ వినిపించి రేణుకా చౌదరికి వార్నింగ్, రేణుకా చౌదరి యూనుస్ సుల్తాన్కి వార్నింగ్ ఇవ్వడం. ఈ గొడవలు పల్మలంతా మొత్తం గోల గోల అవుతుంటది. అక్కడ గేట్ ఖాజా మీద మన సొంత మనుషులు అటాక్ చేయక తప్పదురా, మర్డర్ అటెంప్ట్ చేయండి అని చెప్పి థర్డ్ యాక్ట్. ఫోర్త్ యాక్ట్ లో అంటే ఎండ్ యాక్ట్ ఏంటి అంటే గేట్ ఖాజా మీద మర్డర్ అటెంప్ట్ లో భాగంగా వాడు అబ్దుల్ చేతిలో చచ్చిపోయిన, దుష్యంతరావు చచ్చిపోవడం, కామేశ్వరరావు చచ్చిపోవడం, ఇది ప్రీ క్లైమాక్స్ లో భాగంగా గేట్ ఖాజాకి మందు తాగించడం, మందు ఇదిలో అలవాటయ్యి ఫ్యామిలీకి దూరం అవ్వడం, హిజ్రాల్తోనే ఉండడం. ఎలా చనిపోయాడు తెలియదు, బ్రిడ్జ్ కింద చనిపోయి ఉన్నాడు గేట్ ఖాజా. అప్పటికే బ్రిడ్జ్ కట్టేశారు. ఇదంతా కూడా ఫోర్త్ యాక్ట్ డ్రామా. ఇది నీకు దీంట్లో ముఖ్యంగా మెయిన్ గా ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యేది సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యాక్ట్ హిమాలయ. ఎందుకంటే సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యాక్ట్ లో ఈ నిమ్మకాయలు అమ్మేవాళ్ళు, తర్వాత కొన్ని క్యారెక్టర్స్ చెప్పా అక్కడ, శాంతక్క అనే ఆమె, వీళ్ళందరూ కూడా హౌ ఎఫెక్షనేట్ టువర్డ్స్ గేట్ ఖాజా. సో రైజ్ ఆఫ్ గేట్ ఖాజా వుడ్ బి ఇంట్రెస్టింగ్, లైక్ అది ఆడియన్స్ కి బాగా కనెక్ట్ అయ్యే ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే రైజ్ అంత బలంగా ఉంటే ఆ డౌన్ ఫాల్ కి అంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఆ డౌన్ ఫాల్ ని మనము స్లోగా చూపించి బోర్ కొట్టించొద్దు, టపక్కన వెళ్ళిపోవాలి అంతే. డౌన్ ఫాల్ అనేది ఎట్లా ఉండాలంటే 3-4 సీన్స్ డౌన్ ఫాల్ అంతే అయిపోయింది. మన పొరపాటున కూడా దొరకొద్దు ఆడియన్స్ కి. గేట్ కదా అక్కడ పెట్టి ఒక్కసారి ఈ ఎపిసోడ్ ఇంత, ఈ ఎపిసోడ్ ఇంత అవసరం లేదు. ఫోర్త్ యాక్ట్ షుడ్ బి లాస్ట్ 2 episodes బాస్, లాస్ట్ 1.5 episode ఐ థింక్ సో. దట్స్ ఇట్. మహానటిలో చేసింది అదే, యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇదే యాక్చువల్లీ. యా. ఇంకా గేట్ ఖాజా చచ్చిపోవడం కన్నా ఆయన వాళ్ళతోనే కలిసిపోయి వాళ్ళతోనే ఆ బ్రిడ్జ్ కిందలో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఫ్యాక్ట్ నన్న, we should not hide the facts. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ డ్రామా కుక్ చేసుకోవాలి మధ్యలో. యా ఓకే. ఇది స్క్రీన్ తీసేవా హిమాలయ? ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం రవి అది రిపోర్ట్ చదివావా నేను పంపించింది? ఏ రిపోర్ట్ అండి? మీరు పంపించిన న్యూస్ ఐటమా? అది పంపించాను. అది డిస్కస్ చేశాను బాబు గారితో. అది తర్వాత మాట్లాడదాం దాని మీద ఫాలో అప్. అంటే ఎందుకని దాన్ని స్పెసిఫిక్ ఇప్పుడు చెప్పారా? బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ దిస్ ఫైనల్ సెషన్ విల్ బి ఎండెడ్. యా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తను 11కి జాయిన్ అవుతా అన్నారు బాబు గారు కూడా. జస్ట్ లాస్ట్ మినిట్ లో జాయిన్ చేసి జస్ట్ కంక్లూజన్ కి ఆయన కూడా ఉంటా అన్నారు. ఓకే. అంటే ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పినా కూడా ఈ గ్రూప్ ఇంతే కంటిన్యూ అవుతుంది, వీళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతుంటారు. యా, ఎందుకంటే ఫైనల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యాజ్ ఐ డిస్కస్డ్ yesterday with you people, not only with Rana, we are going to share the concepts after 3 weeks. మొన్న ఒక వీక్ అయిపోయిందా? ఒక వీక్ అవ్వలేదు అనుకుంటే ఇంకా
ఒక వీక్ ఇంకా అవ్వనట్టు. లాస్ట్ వీక్ పంపించాము. ట్యూస్డే వెన్స్డే పంపించారు కదా. 1 week. యా 3 weeks. 3 weeks తర్వాత ఐ షేర్ దిస్ థింగ్ పర్సనల్ గా మీకు షేర్ చేస్తాను. 3 OTTs కి అవి పంపించేద్దాం మనం. పంపించిన తర్వాత ఇంకో సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ యువర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద వెబ్ సిరీస్. ద వెబ్ సిరీస్ షుడ్ I need the web series at least by Saturday. మొత్తం పిచ్ డెక్ కదన్నా? Pitch deck. ఓకే. హిమాలయ హెల్ప్ టు ఆంటీ. తప్పకుండా సార్. ఓకే, అది చేసి నాకు ఆ పిచ్ డెక్ బాబుకి పంపిస్తే, మీరు అనుకున్న సినాప్సిస్ బాబు విల్ బి డిజైనింగ్ యాజ్ ఎ పిచ్ డెక్. ఓకే, గౌరవ్, నిఖిల్ మీ ఇద్దరు కూడా ఆఫ్లైన్ లో మాట్లాడుకొని నాకు అది మూవీ ఇస్తున్నారా వెబ్ సిరీస్ ఇస్తున్నారా మాట్లాడుకోండి. మాట్లాడుకుంటే గౌరవ్, బై దట్ నేను ఐ షేర్ అదర్ వెబ్ సిరీస్ టు యూ. Okay, and then నిన్న మాట్లాడుకుంటా సార్, మన US local film or local అది మనం ఆఫ్లైన్ వాడండి, ఎందుకంటే అది మనం చేయాలి, అది మనం వర్క్ చేయాలి దాని మీద, అందరూ మాట్లాడుకుందాం దాని మీద. ఇప్పుడు ఇది క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుద్ది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే గౌరవ్, నువ్వు నాకు తెలిసి క్విక్ డిసిషన్ ఏంటి అంటే, విల్ డూ దిస్ పాపరా ఫోటో స్టూడియో యాజ్ ఎ మూవీ ఓన్లీ. నీకు ఒక టైటిల్ చెప్తా, రాసుకో నువ్వు. ఓకే సార్. చెప్పండి సార్. ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా. ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా. ఓకే, నువ్వు గూగుల్లో సెర్చ్ చెయ్యి, దీని గురించి డీటెయిల్స్ అన్ని వస్తాయి, ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా అని. ఫస్ట్ థింగ్ ఆలీ స్పెల్లింగ్ సార్. ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా, ఆలివ్ కలర్ OLIVE, ఆలివ్ గ్రీన్. తెలుగులో కొట్టి వచ్చేస్తుంది నీకు. Okay, I think got it. చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ కజిన్ ని చంపేశారు వీళ్ళు. సెకండ్. ఓకే, ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా గురించి నీకు చెప్తా. నీకు చంద్రబాబు వాళ్ళు అంటే కడప నుంచి ఇప్పుడు మన దండుపాళ్యం ఐడియా ఉంది కదా, దండుపాళ్యం సిరీస్ 1, 2, 3 సిరీస్లు. I think so, yeah. ఈ దండుపాళ్యం కంటే తాతలు వీళ్ళు, ఈ ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా అనేవాళ్ళు. Oh wow. హైదరాబాద్ లో ఉప్పల్ అవతల చెంగిచెర్ల అనే విలేజ్ ఉంది. ఆ చెంగిచెర్ల అనే విలేజ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు కజిన్ ఉండేవాడు. వీళ్ళు చేసే దారుణాలకి కర్మగాలు ఆయన ఇంటికి వెళ్ళారు వీళ్ళు, దోపిడీకి. వీళ్ళ మోడస్ ఆపరెండి కూడా సెపరేట్ గా ఉండేది. తలుపు కొట్టేవాళ్ళు, అర్జెంట్ గా తలుపు తీయమ్మా, మాకు దాహం అవుతుంది, లేకపోతే ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంది, మా ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ గా ఉంది, తలుపు తీయమ్మా అంటే తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్ళాక ఇంట్లో వాళ్ళని చంపేసి అక్కడే అన్నం వండుకొని తిని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు. ఆ ఇంట్లోనే ఆ సేమ్ ఆ ఇన్సిడెంట్ చేసిన దగ్గరే ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా. ఇది ఇప్పటికీ చెంగిచెర్ల గ్రామంలో ఎవరైనా తలుపు కొట్టారు అంటే ఇప్పటికీ అదిరి పడుతుంటారు, వాళ్ళు భయపడిపోతుంటారు. ఉప్పలు, బోడుప్పల్ ప్రాంతాల్లో మొత్తం కూడా వీళ్ళే. ఈ ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా మీద వచ్చాయి. అండ్ ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏమేమి అంటే ఇంతకాలం ఈ క్లాసెస్ లో మన టోటల్ గా 8 సెషన్స్ అయ్యాయి. 8 సెషన్స్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేసామన్నది ఐ లెట్ యు నో. ఒక్కసారి మళ్ళీ మీకు చెప్పుకుంటూ వస్తే, ఫస్ట్ వి లెర్న్డ్ అబౌట్ ద స్క్రిప్ట్, వాట్ ఈస్ స్క్రీన్ ప్లే, హౌ టు రైట్ ద స్టోరీ, టేక్ ఆఫ్ ఏంటి, మిడ్ పాయింట్ కానీ హుక్ పాయింట్ కానీ, రేజింగ్ ఆఫ్ యాక్షన్, ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్, ఒక స్క్రిప్ట్ కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ చెప్పాము. తర్వాత డైలాగ్ ని ఎలా రాయాలి, డైలాగ్స్ ఎంత సంక్షిప్తంగా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది, షార్ట్ లైన్స్ ఎక్కువ మెటీరియల్ ఇవ్వగలగాలి, అదొకటి నేర్చుకున్నాము. యూరోపియన్ స్టైల్ అండ్ బ్రిటిష్ స్టైల్, అమెరికన్ స్టైల్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇండియా స్టైల్, ఏది బెటర్. నిన్న సాయినాథ్ గారు చెప్పినట్టు ఇంపార్టెంట్ డైరెక్టర్స్ నోట్ అనేది ఉండాలి అని చెప్పేసి.
అంటే ఆయన స్టైల్లో చెప్పాడు. డైరెక్టర్స్ నోట్ అనేది ఇప్పుడున్న స్పీడ్ యుగంలో అది చాలా కష్టతరమైన పని. బట్ ఒక కరెక్ట్ గా మనం ఒకటి హిట్ చేస్తున్నాము, దాన్ని ఖచ్చితంగా మనం చేస్తున్నాము అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, షార్ట్ డివిజన్ అనేది లెఫ్ట్ ఉండాలి, డైలాగ్ పార్ట్ రైట్ ఉండాలి. అప్పుడు షార్ట్ డివిజన్ ఈజీగా ఉంటుంది నీకు డ్రామా పార్ట్ కోసం. రైట్, ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక స్క్రిప్ట్ కి ముఖ్యంగా కావాల్సింది నమ్మకం. నీవు ఇప్పుడు ఆంటీ నిన్న ఇచ్చిన కథ నిజంగా అంటే నాకున్న ఒక 20 years ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వచ్చు కథలు రాసుకుని. ఫస్ట్ టైం ఒక కథకి నేను కొన్ని వందల కథలు చూస్తుంటాం, చదువుంటాం, కానీ ఈ కథకి ఏంటంటే కొంచెం ఇక్కడ తడి ఏర్పడింది నాకు, హానెస్ట్లీ. అంటే ఆంటీ రూపం నాకు తెలుసు కాబట్టి అలా నేను కనెక్ట్ అయ్యాను పక్కన పెడితే, అట్లా టచ్ అంటే హ్యూమన్ టచ్ చూసావా, ఆ టచ్ అనేది డెఫినెట్ గా అది ఒక్కటి చాలు. సోల్ అంటాను దాన్ని, కథకి సోల్. అది ఆ సోల్ ఉంది అంటే ఆ సోల్ చుట్టూ డ్రామాలు కూడా చాలా ఈజీ. మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీకు, ఇది బేసిక్ ముందు స్టెప్ అనుకోండి. బికాస్ ఆఫ్ ద ఓటీటీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హంగ్రీ. ఒకప్పుడున్న ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ కి, మోహన్ బాబు ప్రొడక్షన్ హౌస్ లేకపోతే శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి ప్రొడక్షన్ హౌస్, రాఘవేంద్ర ప్రొడక్షన్ ఇట్లా చూడట్లేదు. ఒక చిన్న వీధిలో, కృష్ణానగర్ వీధిలో ఉండే ఒక చిన్న పిల్లాడు, ఒక 20 ఏళ్ల పిల్లాడు రాసుకున్న కథ కూడా దాంట్లో విషయం ఉంది అంటే దే ఆర్ ఇన్వాల్వింగ్. సో మీ అందరికి కూడా రియల్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్. కీప్ ఆన్ రైటింగ్, కీప్ ఆన్ సెండింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ టు మీ. సినాప్సిస్ ఒకటి పంపించండి, ఫస్ట్ 2 pages సినాప్సిస్ పంపించండి చాలు. దాని మీద మనం ఒకసారి అనుకున్న తర్వాత దెన్ గో ఫర్ ఎపిసోడిక్ ఆర్డర్ ఆర్ సీనిక్ ఆర్డర్. ఓకే, యా. సో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ లో భాగంగా మనం మూవీస్ మీద వర్క్ చేసాము. మూవీస్ సబ్మిట్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు వెబ్ సిరీస్ వర్క్ చేసాము. వెబ్ సిరీస్ కూడా బై వీకెండ్ మీరు సబ్మిట్ చేయాలి. అదొకటి ఎక్సర్సైజ్ గా పెట్టుకోండి. అండ్ అదర్ డే హిమాలయ్ ఆస్క్డ్, సార్ ఒకవేళ రిజెక్ట్ అయిపోతే మళ్ళీ మేము సబ్మిట్ చేయవచ్చు అన్నట్లు ఏం లేదు. హిమాలయ్ హ్యాపీలీ యూ కెన్ సబ్మిట్. వాళ్ళకి ఏంటంటే దానికోసం డిపార్ట్మెంట్స్ నే పెట్టారు వాళ్ళు. ఒక్కొక్కరికి 50,000, 1 lakh. వాళ్ళు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వాళ్ళు చదవడం రిపోర్ట్ ఇవ్వడం, చదవడం రిపోర్ట్, ఇదే పని వాళ్ళకి. ఆ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన దాంట్లో మాకు పాయింట్స్ ఉంటాయి, 10 points పెట్టాను నేను. హుక్ పాయింట్ బాగుందా లేదా, కనెక్టివిటీ ఎలా ఉంది, ఏ ఏజ్ గ్రూప్ టార్గెట్ చేస్తున్నాం, క్లైమాక్స్ ఎలివేట్ అవుతుందా లేదా, అసలు నిజంగా కథలో బలం ఉందా లేదా. ఇంకోటి ఏంటి, కాస్టింగ్ ప్రపోజ్డ్ కాస్టింగ్ కూడా మనమే ఇస్తున్నాం. నిజంగా వీడు ఇచ్చిన కాస్టింగ్ కరెక్టేనా లేకపోతే ఏదో ఫ్లోక్ లో ఇచ్చేసాడా. ఇన్ని రకాలుగా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ పాయింట్స్ ని పట్టుకొని ఓపెన్ గా చెప్తున్నా, 8 అయితేనే మనం మిగతా బయటికి పంపిస్తాం. 8 లోపు వస్తే కథలు పంపించాం, దీంట్లో వెళ్ళిపోతాయి, డస్ట్బిన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అవి. మీరు ఎంత అద్భుతంగా పంపించినా 8 points దాంట్లో వస్తేనే మన నుంచి బయట ఓటీటీకి వెళ్తాయి. అంటే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ రాణాస్ దిస్ థింగ్. కాదు, మనం అందుకే ఇక్కడ వర్క్ చేసి కొట్టుకున్నాం, తిట్టుకున్నాం, ఇంత అదిగా సార్ ఇదిగా సార్ అని మాట్లాడుకున్నాం, ఇన్ని చేసుకొని కూడా మనం ఒక అద్భుతమైన పర్లేదు అనుకున్న తర్వాత మనం బయటికి పంపించాం. ఓకే, సో వెబ్ సిరీస్ కూడా ఇప్పుడు గౌరవ్ నువ్వు ఇవాళ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ లో నాకు ప్రిమైజ్ మాత్రమే నచ్చింది. యూ హ్యావ్ టు, అంటే ఒక ఎంత డబ్బు సంపాదించినా మానవత్వం, దగ్గరి వాళ్ళు అనేవాళ్ళు లేకపోతే పైసా కూడా ఉండి వేస్ట్ అన్న ఇది బాగుంది. దాని చుట్టూ నువ్వు వంట ఉండాలి, చాలా ఉండాలి నువ్వు. అంటే బేస్ a brief overview ఇచ్చాను, and దాని మీద యాక్చువల్లీ బేస్ చేసుకొని ఆల్రెడీ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి. ఓవర్వ్యూ ఇచ్చి మమ్మల్ని పిచ్చోళ్ళు చేయడం నువ్వు. ఇంకేముందా అని చూస్తున్నావు, ఏం లేదు. తాంబూలం ఇచ్చి తన్నుకోండి. అదే తాంబూలం ఇచ్చా తన్నుకు జరగండి లాగా. No, ఎందుకంటే నేను 2020 లో రాసుకున్నా. ఓకే, ఇది సినాప్స్ అనుకోని, ఓకే ఇది we can do a ఇట్స్ నాట్ ఏ సినాప్సిస్ డే డార్లింగ్, నాట్ ఈవెన్ లాగ్ లైన్ నువ్వు ఇచ్చింది. ఓకే, దాని మీద వర్క్ చెయ్యి, బాగుంది అది. రైట్. ఇప్పుడు నాకు ఇది మన సెషన్ అయిపోగానే యూ ప్లీజ్ టాక్ టు నిఖిల్. రైట్. ఓకే, అండ్ ఆలివ్ గ్రీన్ మూటా మీద నువ్వు వర్క్ చేయి. ఆలివ్ గ్రీన్ మూటా ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. షూర్. ఓకే,
ఫిలిం సిటీలో నేరాలు ఘోరాలు స్టార్ట్ చేశాక ఒక 2-3 మూవీస్ బడ్జెట్ అంత ఖర్చు పెట్టింది ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా మీద ఫిలిం సిటీ వాళ్ళు. ఐ డైరెక్టెడ్ దోస్ ఎపిసోడ్స్. ఉన్నాయా సార్ అవి యూట్యూబ్ లో? ఓ ఆలివ్ గ్రీన్ ముఠా అంత పెద్దదా? పేరేంటో చాలా చెప్పు. భారీ 5 ఎపిసోడ్స్ అది. చూస్తాను bro. 5 ఎపిసోడ్స్ యూట్యూబ్ లో రిలీజ్ చేయలేదు వాళ్ళు. ఫిలిం సిటీ ప్రాపర్టీలోనే ఉన్నాయి అవి. ఏంటి ఆలివ్ గ్రీన్ గ్యాంగ్ అంటే వచ్చేస్తుందా? ఎట్లా ముఠా హైదరాబాద్ మర్డర్స్ అని కొట్టండి సార్, నాకు వచ్చిందంటే నేను కొడితే ఫస్ట్ హిందూ ఆర్టికల్ ఒకటి వచ్చింది. ఓకే ముఠా ఇండియా కిల్లర్స్ అని కొట్టండి, ఇండియా స్పేస్ కిల్లర్స్. ఇండియా బేస్డ్ కిల్లర్స్. ఓకే ఇండియా స్పేస్ కిల్లర్స్ అని కొట్టండి, మీకు Okay. మీకు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వస్తుంది ది హిందూలో. India Killers. ఓకే. అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆంటీ ప్లీజ్ ఆఫ్లైన్ లో హిమాలయతో కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీ ఇద్దరు ఒకసారి స్టోరీ షేర్ చేసుకొని సినీ కోడ్ రీచ్ చేయండి. హిమాలయ్ నీకు సాటర్డే వరకు నాకు ఐ నీడ్ ద సినాప్సిస్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఎపిసోడిక్ ఆర్డర్, ఎపిసోడిక్ బ్రేకప్. ఓకే దీనికి గేట్ కాచాక గేట్ కాజాకి. అండ్ ఇంప్రెస్డ్ అబౌట్ యువర్ దలై లామా కాన్సెప్ట్ ట్రైబ్స్ ది కూడా, అది కూడా నాకు ఒక సినాప్సిస్ షేర్ చేయండి నాకు. నేను కొంచెం వర్క్ చేస్తాను సార్ దాని మీద. అసలు నాకే ఫామ్ అవ్వలేదు, యాంటాగనిస్ట్ బలంగా లేడు అసలు. ఐ లెట్ యు నో డెఫినెట్లీ సార్. ఇది గేట్ కాజా గురించి నేను మీరు ఇచ్చింది ఇంగ్లీష్ లో కొంచెం అటు ఇటు మార్చి ఇచ్చినా పర్లేదా? నువ్వు ముందు దాన్ని ప్రేమించు, గేట్ కాజాని ప్రేమించు. గేట్ కాజాని ప్రేమించకుండా ఏదో సార్ చెప్పాడంటే అది పక్కన పడే అవసరం లేదు, వేరే వాళ్ళు చేస్తారు. ఓకే సార్, సీరియస్ చెప్తున్నా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కన్విన్స్డ్ విత్ గేట్ కాజా అండ్ గేట్ కాజా కాన్సెప్ట్, యాంటాగనిస్ట్ బలంగా లేకపోతే నేను అసలు కనెక్ట్ అవ్వలేను సార్ స్టోరీకి. అందరూ ప్రొటాగనిస్ట్ యాంటాగనిస్ట్ సీరియస్ చెప్పనా, ఎవడు యాంటాగనిస్ట్ కాదు కాజా విషయంలో. అదే ప్రాబ్లం. అందుకే సాగసంగం వల్ల తీయాలి అప్పుడు అది. అసలు ఒక మనిషి డౌన్ ఫాల్ లేదా చాలా చాలా నేను అసలు చేయగలను అనుకోవట్లా. అందుకే నేను క్లెవర్ గా ఎస్కేప్ అవ్వాలి. హిమాలయ నువ్వు కాజాని ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నే కనెక్ట్ చేసే ఆడియన్స్ కి. ఆడియన్స్ విపరీతంగా ప్రేమించేస్తుంటారు కాజాని. 8th or 6th ఎపిసోడ్ లో నువ్వు కాజా డౌన్ ఫాల్ ని ఇగబోతాడు చూపించొద్దు, టక్కన అయిపోవాలంతే. ఓబీ తీసుకో, ఓబీ అంటే ఆఫ్ బ్లాక్ హెల్ప్ తీసుకో, వాయిస్ ఓవర్ హెల్ప్ తీసుకో. సరే సార్, ఒక అటెంప్ట్ అయితే చేస్తాను నేను. కొత్తది నాకు అలవాటు ఉంది కాదు. సో సీ వాట్ ఐ కెన్ డు డెఫినెట్లీ. అంటే నాకు అనిపించింది ఏంటంటే లైక్ కాజాన్ ఆల్రెడీ మనం ఎలివేట్ చేసాం కాబట్టి తన తన వేలో ఎవరైతే అడ్డుగా నిలబడుతున్నారో వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు విలనే మనం మనకు కనిపించేంత వరకు. తన తన మిషన్ కి ఎవరైతే అడ్డుపడుతున్నారో వాళ్ళందరూ విలన్సే ఒక రకంగా. నో నీడ్ టు బి నోటోరియస్, బట్ వాడి పాత్రలో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు అలాంటి వాళ్ళందరూ విలన్సే. సో ఆ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నీకు ఒక మోటివ్, ఒక మెయిన్ చెప్తా. రవి తండ్రి ఐడియా ఉంది. ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జ్ అవసరం ఏంటి చెప్తా. గేట్ కాజా ఎందుకు అంటారు అంటే, మొండి గేట్ ఉంటుంది ఒకటి. మన నీకు ఐడియా ఉంది కదా, కమాన్ బజార్ నుంచి అవతలకి వెళ్ళేటప్పుడు రవి. మాది శాంతినగర్ కాలేజ్ ఇంటర్మీడియట్. నేను శాంతినగర్ తమ్ముడు. అయితే అన్నయ్య నువ్వైతే నాకు. లేదు నేను తమ్ముడే, ఎందుకంటే మీ తర్వాత కదా మాది గ్యాంగ్. సో విషయం ఏంటి అంటే, ఆ మొండి గేట్ ఉంది కదా, ఆ మొండి గేట్ దగ్గర ఈ కూరగాయల వ్యాపారులు నిమ్మకాయలు బొప్పాయిలు పెట్టుకుని అమ్మేవాళ్ళు. ఆ గేట్ కి సరైన ఇది లేదు కాబట్టి మొండి గేట్ అనేవాళ్ళు. ఆ మొండి గేట్ దగ్గర ఆ కూరగాయల వ్యాపారులందరికీ కూడా లీడర్ గా ఉన్నవాడు గేట్ కాజా. కాజా గేట్ దగ్గర ఉంటాడు, గేట్ కాజా అన్నారు ఆయన. ఓకే సరే, బ్రిడ్జ్ అవసరం ఏంటి అంటే, చర్చ్ కాంపౌండ్ అవతల దాటాక, చర్చ్ కాంపౌండ్ నుంచి ఒక 2 kilometers వెళ్తే అవతల గోడౌన్స్ ఉంటాయి. మిర్చి గోడౌన్, రైస్ గోడౌన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఈ బ్రిడ్జ్ ఎక్కితే ఆ గోడౌన్ అంటే లారీలు ఉంటాయి కదా, లారీలు ఈ రైల్వే ట్రాక్ దాటి అటు వెళ్ళడం అంటే చాలా ఒక టాస్క్ అన్నట్టు. వాటికి రైలు వెళ్లే వరకు ఆ లారీ లాగాలి. ఆ లారీ లాగి ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతాయి. ఈ బ్రిడ్జ్ ఉంటే టపక్కని ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జ్ ఎక్కితే ఆ గోడౌన్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. గోడౌన్ మార్కెట్ యార్డ్ కదా అక్కడ ఉంది. మార్కెట్ యార్డ్ గోడౌన్స్ మార్కెట్ యార్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది, దాంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. దానిలో ఏమవుద్ది అంటే చాలా టైం సేవ్ అవుద్ది, ట్రాఫిక్ జామ్ తగ్గిపోద్ది. ఇది మెయిన్ టాస్క్ వాళ్ళకి. ఆ మార్కెట్ యార్డ్, ఆ గోడౌన్ ఏదైతే వెళ్లే క్రమంలో అడ్డుపడుతున్నాయి, ఈ అడ్డుగా ఉన్న ఇళ్ళన్నీ పోవాలి. పోతే తప్ప బ్రిడ్జ్ చేయలేరు వాళ్ళు. నారో రోడ్ ఇస్ ఆల్సో నారో, వెరీ నారో రోడ్ అది. అందుకే చెప్పేది ఇక్కడ ఏమైంది,
యాంటాగనిస్ట్ అనేది పరిస్థితులను ఇది చేసుకొని కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ బ్రిడ్జ్ తేవడం అనేది మంచిది అది. కానీ ఎప్పుడైతే అసలు యూనిస్ సుల్తాన్ కూడా తెలియని విషయం ఏంటి అంటే ద పీపుల్ దెమ్సెల్ఫ్ ఇన్ ద పార్టీ దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు కిల్ దిస్ గై. ఈ తలనొప్పి లేకుండా చేయడం అనేది. This is perfect combination of the way I see is like a development versus the existence, coexistence. If development kavali anante, that's a narrow roads. You have to develop the narrow roads, broaden cheste kani kudadu. That means whoever is living from the long time, they have to leave. And unfortunately, they don't want to leave, they have no place to go. So it's like development versus sacrifices. బేసిక్గా రీహాబిలిటేషన్ కరెక్ట్ గా ఇచ్చి ఉంటే ప్రాబబ్లీ ఉండకపోయేది. అసలు ఒప్పుకోలే, గేట్ కాజ్ ఒప్పుకోలేదు. ఎప్పుడైతే కలెక్టర్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి లక్ష్మీ పార్సాది భాస్కర్ బిగ్గెస్ట్ నేమ్ అప్పట్లో, ఆవిడ కలెక్టర్, ఆవిడ లక్ష్మీ పార్సాది. ఆవిడ ఏం చేసింది అంటే ఆమె కన్విన్స్ చేసేసరికి రేణుకొచ్చేది కూడా సరే బై ఒక 5-5 లక్షలు ఇద్దాం వాళ్ళకి, ఆ ఇళ్ళున్న వాళ్ళకి అన్నది ఆమె. కూరగాయల వ్యాపారులకు 1,00,000 ఇద్దాం అన్నది. కానీ ఇల్లు కావాలి అన్న ఇది దగ్గర వచ్చింది పెంట. ఇల్లు కట్టాలి అక్కడ. అప్పుడు యాక్చువల్ గా నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడే కదా ఇది జరిగింది. మొత్తం అంతా ఇంటర్ చదివేటప్పుడే జరిగింది ఇదంతా. అయితే అఫ్ కోర్స్ మేము అంత ఇన్వాల్వ్ లేం, కానీ మేము మా గోల్లో మేము ఉన్నాం కానీ, బట్ యా ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ అవర్ ఇంటర్ ఇయర్స్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ మై ఇంటర్ కాలేజ్ ఈస్ దేర్. చర్చ్ కాంపౌండ్ అని ఏదైతే ఉందో దాని పక్కనే శాంతినగర్ కాలేజ్ అని ఉంటుంది. ఆ కాలేజ్ లో చదివాను అనమాట. నేను రోజు అక్కడి నుంచే తిరుగుతూ ఉంటాం. ఇట్స్ 10 ఏళ్ళు ఆపగలిగాడు తెలుసా ఒక గవర్నమెంట్. అంటే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేని టైం, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ బ్రిడ్జ్ కట్టేటప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పోయింది. బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ టైంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లేదు. ఈయన చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చాడు. సో నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే గేట్ కాజా క్యారెక్టర్ తో ముందు నువ్వు లవ్ లో పడు. వితౌట్ లవింగ్ దట్ క్యారెక్టర్ యూ కాంట్ డూ. గేట్ కాజా వాళ్ళ కజిన్ తో మాట్లాడిచ్చా రాత్రి మనోడిని. ఓకే 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 ఇది. అండ్ బాబు నీ స్టోరీలో నాకు కొంచెం ఇప్పుడు గొంతు ఇది పోయింది కాబట్టి ఇంకా 2 o'clock సెషన్ కూడా ఉంది నాకు. మన టైంలో 5 o'clock కాల్ చేయి నాకు, ఓకేనా? ఆ సావిత్రి గురించి మనం కాస్త డీటెయిల్డ్ గా మాట్లాడుకుందాం. నిఖిల్ వీఆర్ గుడ్ కదా అయితే? అంటే ఇక అది కంటిన్యూ చేసేస్తాను, లైక్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ పిచ్ డెక్. ఓకే గౌరవ్ నువ్వు మాట్లాడుకోండి. ఆంటీ మన క్లాస్ అవ్వగానే హిమాలయతో మాట్లాడుకోండి. అయ్యాక నాకు నీట్ ఇది కావాలి నాకు. ఓకే ఓకే అండ్ అప్రిషియేట్ యువర్ ఎండీవర్స్ అంటే సీరియస్లీ ఐ లవ్ ద స్టోరీ. యు వాంట్ ఇట్ ఇన్ ఏ పిచ్ ఫుల్ గా రాయమంటారా అది? ఇప్పుడు మీరు హిమాలయతో మాట్లాడాక నాకు ఎపిసోడ్ ఆర్డర్ కావాలి. ఓకే Himalaya will help you where episode starts and where episodes has to end. Okay. 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 And Babu Rao garu will do the pitch deck. Okay. Okay. మీరంతా ఫైనల్ గా చేసి మా బాబురావు పంపిస్తే he'll be doing as a pitch deck it is. Okay. అలాగే. ठीक है. And any doubts? It's clear గా ఉంది. యాక్చువల్లీ నేను అంటే నా ఓన్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంది, అది పిచ్చింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అంటే మేబీ మీది థింగ్స్ అయిపోయాక చెప్దామని అనుకున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్ లైక్ ఐ కెన్ నరేట్ అండి. ప్లీజ్ గో హెడ్. షూర్. అంటే నేను ఇది ఇంకా ఫార్మాట్ లో రాసుకోలేదు, బట్ ఐ కెన్ టెల్ ఇట్ ఓరల్లీ లైక్ హౌ ద ట్రావెల్ హ్యాపెన్స్ అని. సో బేసిక్ గా మనకి టేక్ ఆఫ్ వచ్చేసి ఒక ఆడిటోరియంలో ఒక 50 నుంచి 100 చిత్రాలు, లైక్ 100 చిత్రాలు చేసిన ఒక డైరెక్టర్ కి లైక్ ఇది ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. తనకు ఒక అవార్డు ఇచ్చి సత్కరిస్తారు, లైక్ ఫెలిసిటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అందరు లైక్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా చాలా అట్టహాసంగా జరుగుతుంది అనమాట. జరిగాక అది అయిపోద్ది, తను బయటకు వచ్చి కారు ఎక్కుతాడు, కట్ చేస్తా చచ్చిపడి ఉంటాడు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాక చచ్చిపడి ఉంటాడు అనమాట.
పోలీసులు వస్తారు, అసలు ఏం జరిగింది, లైక్ అంటే లీడ్స్ తీసుకొని, లైక్ ఫోరెన్సిక్స్ వస్తారు, లీడ్స్ తీసుకొని ఎలా జరిగింది అనేది చూస్తారు. లైక్ అంటే తనకేమైనా ఆ డైరెక్టర్కి ఏమైనా ఎనిమీస్ ఉన్నారా, లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళు ఎవరైనా లైక్ పని చేసే వాళ్ళు కానీ అట్లా వాళ్ళు ఏమైనా అటాక్ చేశారా అని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తూ ఉంటుంది ప్యారలల్ గా. సో ఒక ఇంట్లో ప్యారలల్ గా ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక ఇంట్లో ఒక న్యూస్ పేపర్ వస్తుంది అనమాట. న్యూస్ పేపర్ లో ఎవ్రీ సండే ఒక ఆర్టికల్ వస్తుంది. ఒక గోస్ట్ రైటర్ అనే ఒక పెన్ నేమ్ తోటి ఒక కథ వస్తుంది అనమాట. సో ఆ కథ చదువుతా ఉంటది ఒక అమ్మాయి, ఆ కథ చదువుతా ఉంటది. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంటది అంటే, బేసిక్ గా ఎవ్రీ వీకెండ్ ఒక్కొక్క ఫిలిం డైరెక్టర్ చచ్చిపోతా ఉంటాడు అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొంతమంది ఏంటంటే బాగా ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి లైక్ అవుట్డేట్ అయిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అందులో. సో అట్లా మనకి వీక్లీ ఒకటి చచ్చిపోతా ఉంటాడు అనమాట. సో అసలు ఏంటిది, ఇదేదో సంథింగ్ పోలీసులు అనుమానిస్తారు అనమాట. ఇదేదో లైక్ సీరియల్ కిల్లింగ్ లా ఉంది అనేది అనుమానిస్తారు. సో బేసిక్ గా ఏం జరుగుతూ ఉంటదంటే, ఆ జిస్ట్ మన ఆ ఎడిటోరియల్ అదే ఆ కథ ఏదైతే ఉంటుందో గోస్ట్ రైటర్ అనే కథలు ఎవ్రీ వీక్ వస్తాయన్నది కదా, అందులో ఏం జరుగుద్దో ఆ క్యారెక్టర్నే చంపేస్తా ఉంటాడు అనమాట సీరియల్ కిల్లర్ బేసిక్ గా. సో ఇవి రెండింటిని కలుపుతాం అంటే దిస్ విల్ లీడ్, అంటే తనని పట్టుకోవడానికి దిస్ విల్ లీడ్. సో లాస్ట్ పట్టుకొని చంపేస్తారు. బ్యాక్ స్టోరీ ఏంటి అంటే, ఈ ఎవరైతే సీరియల్ కిల్లర్ ఉన్నాడో, సో వాళ్ళ నాన్న ఒక గోస్ట్ రైటర్ అనమాట. అంటే కొంతకాలం ముందు లైక్ ఒక 20 years బ్యాక్ హీ వాజ్ అ గోస్ట్ రైటర్. సో తన కథలు తీసుకొని తనకి ఏ రకమైన లైక్ గుర్తింపు లేకుండా ఆ డైరెక్టర్లు ఎవరైతే ఇప్పుడు చంపబడ్డారో వాళ్ళందరూ హిట్లు కొట్టేసి ఒక లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు. కానీ హీ ఎండెడ్ అప్ లైక్ ఒక డెత్ బెడ్ మీద లైక్ మొత్తం చచ్చిపోయాడు అనమాట అండి. లైక్ ఎవ్రీథింగ్ హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. తనకి డబ్బులు లేవు ఎట్ ద టైం, లైక్ ఏం లేకుండా చచ్చిపోయాడు. సో వాళ్ళ కొడుకు హీల్ టేక్ ద రివెంజ్ అనమాట ఆన్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద స్టోరీ. ప్రిమైజ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టింగ్. అంటే ఆ గోస్ట్ రైటర్స్ పరిస్థితి ఏంటి, గోస్ట్ రైటర్స్ బాధలు ఏంటి అనేది. అంటే టైటిల్ కూడా గోస్ట్ రైటర్ అనే పెట్టాను సార్ యాక్చువల్లీ. ఆల్రెడీ అక్కడ సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి. నిఖిల్, నువ్వు ఫస్ట్ చెప్పినప్పుడు నేను ఏదో ఇదేమైనా డెత్ నోట్ నుంచి రాసినావా ఏంటి అనుకున్నా ఫస్ట్. లేదు నాకు యూట్యూబ్ లో వచ్చిన భయం లేదు కానీ చెప్తా. అతడు ఒక్కటే స్క్రీన్ ప్లే కంప్లీట్ అంటే వాడు సూరి నేను ఇద్దరం వర్క్ చేస్తాం అనుకో. ఓకే, యాక్చువల్ గా బాపు గారు కూడా జాయిన్ అయ్యారు మనకి. బాపు గారు చాలా కాలం తర్వాత మిమ్మల్ని చూస్తున్నామండి మళ్ళీ. నమస్తే అండి మను గారు, మీకు చాలా ఆసక్తిగా జరుగుతా ఉన్నాయి. ఇక సారీ అన్నిటికీ రాలేకపోయాను. పర్లేదండి. అయ్యో మీరు రాలేకపోయినా ప్రతి ఎపిసోడ్ కి మీరు స్టార్ట్ చేయడం దగ్గర నుంచి ప్రతిదీ వెనకండి చూసుకున్నారు కాబట్టి మీరు లేకుండా అదృశ్య శక్తి అనమాట మీరు. సో బాబు గారు ఎవ్రీ టైం యాక్చువల్ గా ప్రతి సెషన్ కి ముందు వెనకాల ముందంతా టచ్ బేస్ చేసుకొని అంతా వర్క్ అవుతుందా లేదా అదంతా. సో ఎవ్రీ టైం తను దగ్గరుండి బాగా ఎంకరేజ్ చేసి సపోర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో సపోర్ట్ బాగా ఇచ్చారు. సో జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు దాకా మన బాపు గారి గురించి ఎక్కువ అనుకోలేదు కానీ బట్ ఆయన ఇప్పుడు అలా అదృశ్య శక్తి అనమాట కనిపించారు. నాకు కొద్దిగా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉందండి. నేను స్టార్టింగ్ అన్నారని నేను కాసేపు ఉన్నాను, బట్ కొద్దిగా వేరే మీటింగ్స్ ఉండి నాట్ ఏబుల్. ఇంకోటి బాపు గారు, మీకు యాక్చువల్ గా భాను గారు మీరు చెప్తారా హిమాలయ, లేకపోతే నువ్వు చెప్తావా? హిమాలయ చెప్తే బాగుంటుంది. హిమాలయ సో ఏం లేదు సార్ చెప్పాను. అది జస్ట్ ఎస్టర్డే నిన్న శ్రీకాంత్ గారిని కలిశాను. ఆయన హీ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డూ సమ్ రిపోర్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఇక్కడ ఫ్రీలాన్స్ రిపోర్టర్ గా ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా, లేకపోతే టీవీ ఏషియాలో మూవీస్ గురించి రివ్యూస్ కానీ ఇస్తావా అని అడిగారు. నేను ఇదివరకు చేసిన ఒక 2-3 రివ్యూస్ ఆయనకి పంపించాను. సో విల్ సీ హౌ దట్ గోస్. సో సరే, మనోడి భాష అదే చెప్పారు, శాంతి స్వరూప్ టైప్ చేస్తున్నాడు. విషయం ఏంటంటే మొహోట పడుతున్నట్టున్నాడండి. ఇట్స్ అ గ్రేట్ న్యూస్ అండి. అంటే ఆల్వేస్ ఇట్స్ అ గుడ్ స్టార్ట్. ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు భాను గారు డిడ్ ఏ ఆసమ్ జాబ్. మీకు అసలు ఇట్స్ లైక్ నేను అంటే కంప్లీట్ గా లేకపోయినా ఐ ఫీల్ దట్ హౌ హీ లీడ్ దిస్. అంటే తను ముందల మాతో మాట్లాడినప్పుడు రవి గారితో నాతో కంటే కూడా he put his heart అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు థ్యాంక్ భాను గారు ఫర్ ఆల్ హిస్ ఎఫర్ట్స్ అండి. మేము ఓన్లీ జస్ట్ లైక్ ఏ నాట్స్ వి గేవ్ ద ప్లాట్ఫామ్, బట్ ఏంటంటే భాను గారు పుట్ హిస్ ఆల్ డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్స్. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ కంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ మీతో
ఒక ఐ థింక్ ద వే ఐ సీ వాట్ ఒక మీలో ఒకళ్ళగా కలిసిపోయి ఆయన మీకు ఒక జస్ట్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ అలా డిస్కస్ చేస్తాం అలా ఉన్నాయి సెషన్స్. దట్ ఈస్ గ్రేట్ అబౌట్ దిస్ వర్క్ షాప్ అండి. అండ్ we don't want to promise, but even భాను గారు కాన్ఫిడెంట్ గా we can provide అండి సమ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్నా. ఎందుకంటే మనం ప్రామిస్ చేసిన తర్వాత ఇది చేయలేకపోతే ఇది అయిద్దండి. మనం అట్లీస్ట్ ఐ నో యూ కెన్ డూ, బట్ కాకపోతే లెట్ కీప్ ద హోప్. అంటే మనం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా స్టార్ట్ చేస్తే యూ గాట్ ఆపర్చునిటీ, దట్స్ ఎ గ్రేట్ ఫర్ యూ గైస్. సో దట్స్ వాట్ వి డిస్కస్. భాను గారు మేము ఇనిషియల్ గా ప్లాన్ చేసినప్పుడు. సో దట్స్ వండర్ఫుల్ న్యూస్ భాను గారు అండ్ హిమాలయ గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ అండ్ ఆల్సో ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ అండి. మనలో ఒకరికి వచ్చిందంటే కూడా మనందరికీ కూడా వచ్చినట్టే, బికాజ్ ఇట్స్ వెరీ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, అట్లీస్ట్ గుడ్ స్టార్ట్ ఐ కెన్ సే. దాన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి డెఫినెట్లీ వి ఆల్ బి దేర్ వాట్ ఎవర్ సపోర్ట్ యూ నీడెడ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ యూ ఆల్సో. ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ భాను గారు ఈజ్ హెల్పింగ్ యూ గైస్ టు, ఐ సీ కపుల్ ఆఫ్ మెసేజెస్ టు మీకు కాపీ రైట్ చేసి హీ ఈజ్ హెల్పింగ్ అదర్ వేస్. డెఫినెట్ గా ఈ నాట్స్ ప్లాట్ఫామ్ ని మనము NATS ఆల్వేస్ బి దేర్ అండి ఫర్ సపోర్ట్. ఐ థింక్ ఐ సీ భానుమతి గారు, థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు ఆల్వేస్ బి దేర్ ఆల్ అవర్ సెషన్స్, యు ఆర్ ఎంకరేజింగ్ ఆల్ జనరేషన్స్. ఈజ్ ఆల్సో ఏ సోషల్ సర్వీస్ వర్కర్, దట్స్ గ్రేట్ అబౌట్ హర్. అండ్ ఏజ్ లో కూడా తను ఎంతో కొంత సర్వ్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో షీ ఈజ్ హెల్పింగ్ వాట్ ఎవర్ షీ కెన్ and also participating and encouraging even young generation. That is a great about. Thank you Andi Bhanumati garu. And yeah, I want to thank Andi bottom of my heart. Maybe we started with 5 members, but it's a good start. From our chapters couple of calls vachni mana nenu ratri maaku EC meeting kuda ayindi. వాళ్ళకి ఇంకా కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు. They heard about this and at least they have a positive in the community, so they are interested. And I told them if needed, if they are interested, instead of looking into the recorded sessions, it's a good to have the interactive sessions. We can plan something with Bhanu gartho matladi. Inka ne Bhanu gartho matlaledu. That's the feedback I got from community, couple of our chapters too. Good. Thank you. It's a great positive response. And we have a couple of thoughts and we want all your support. మీ నాలెడ్జ్ ని ఇక్కడతో ఇది కాకుండా if you also be part of the NATS activities and specifically this area, if young generation కొంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి, సో మీ స్కిల్ సెట్ ఇప్పుడు మీరు భాను గారి ద్వారా నేర్చుకున్నది, అట్లీస్ట్ if you want this platform, we are there to support. In future, near future, we can come up with something or you come up with some ideas. Definitely we can work with Bhanu garu, and Bhanu garu always be there as our NATS family member. So definitely we can take something next level. We are having couple of plans for the near future. So once logistics work out cheyagane, we will share with you. Bhanu garu and Ravi garu gani, they will share with you. And thank you Andi, on behalf of entire NATS leadership, I want to thank everyone. And good news, and I hope to hear positive news for other members too. But it may take few weeks, but let's see how that goes. Okay. Thank you Andi. Thank you Bhanu garu from entire our leadership too. Okay. Right. Thank you sir. యాక్చువల్గా అనుకోకుండా జస్ట్ నా ఆయన రవి చెరుకూరి గారు డ్రాప్ అయ్యారు. జస్ట్ మీరు వచ్చే ముందే డ్రాప్ అయినట్టున్నారు ఆయన. రవి గారు ఆల్సో హీఈస్ ఇనిషియల్ గా నన్ను కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు అదే చెప్పానండి. డెఫినెట్ గా హీఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు సపోర్ట్ అవర్ NATS ప్లాట్ఫామ్. హీ విల్ బి దేర్ ఫర్ అస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆపర్చునిటీ. ఆయన రేడియోలో కానివ్వండి, అదర్ ఆస్పెక్ట్ లో కానీ, వాట్ ఎవర్ హీ కెన్. He promised, he discussed with me initially. I think I shared briefly with Ravi garu, Bhanu garu initially, but he is also participating here. Yeah, that's good. He also willing to support our team. Yeah, Ravi garu. యాడ్ చేస్తారు ఇంకన్నా. ఇంకా అది ఐ థింక్ ఇప్పుడు యాక్చువల్గా నాకన్నా కూడా పార్టిసిపెంట్స్ చేస్తే షేర్ చేస్తే వాళ్ళ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ విత్ హిమాలయ. అంటే ఒక చిన్న ఇదండి, మీరు బిఫోర్ ఇది చేసే ముందు
since you all has great experience in this platform, మీరు అట్లీస్ట్ తర్వాత మనం ఈ సెషన్స్ అయిపోయినాక భాను గారు కానీ రవి గారు కాంటాక్ట్ చేస్తారు. అట్లీస్ట్ ఒక 1 minute 30 seconds to 1 minute కనుక మీరు ఏదన్నా స్మాల్ బైట్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ, దట్ వుడ్ బి గ్రేట్ హెల్ప్. మీరు ఒకటి రికార్డ్ చేసి పంపించగలిగితే, సో దట్ వే ఏంటంటే మనం వీ కెన్ షేర్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ కమ్యూనిటీ. మన ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ కి దే నో హౌ యూ ఫీల్ యాజ్ ఎ పార్టిసిపెంట్, అండ్ ఆల్సో ఆఫ్టర్ యువర్ కరెంట్ యు ఆర్ గోయింగ్ విల్లింగ్ టు సపోర్ట్ కమ్యూనిటీ అండ్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ హియర్. సో డెఫినెట్ గా అది కొంతమందికి మోటివేషన్ అవుతుందండి. చాలా మందికి ఆసక్తి ఉంటుంది, కానీ ముందరకు రావడానికి అది సెవరల్ రీజన్స్. ఎందుకంటే అది మనము బ్యాక్ హోమ్ లో మనం పెరిగిన ఎన్విరాన్మెంట్ అవ్వచ్చు, అదేంటంటే మనము మూవీస్ ఇది అనేది జనరల్ గా పర్టికులర్ గా మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సౌత్ ఇండియాలో అంత ఎంకరేజ్ చేయరు మూవీ ఇండస్ట్రీ అనగానే. అది ఎవ్రీబడి ఎక్స్పీరియన్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ పాపులర్ హీరోస్ దగ్గర నుంచి. ఇప్పుడు చాలా మారింది బాబురావు. అవును, చాలా మారింది. అవును, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. బట్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ పిల్లలు, ఇక్కడ పేరెంట్స్ ఇంకా కొంచెం మిడ్ లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మనం 20 years బ్యాక్ మైండ్ సెట్ ఉంటది ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళకి. సో అది కొద్దిగా టైం పడుతుంది. సో మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, దట్ డెఫినెట్లీ మోటివేట్ దెమ్, యంగ్స్టర్స్ కి, ఇక్కడ పెరిగిన పిల్లలకు కూడా దట్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్స్ అండి. ఓకే, అందరు అయ్యాక మాత్రం ఒక 1 minute మీరు ఏం ఫీల్ అయ్యారో, తిట్టుకున్నారా, మెచ్చుకున్నారా, ఏదన్నా కూడా ఒక బైట్ మాత్రం షేర్ చేయండి గ్రూప్ లో. ఓకే, మీరు ఉండగానే ఇప్పుడు అండి ఒక 5 కూడా టక్కని మీరు చెప్పేస్తారు. హిమాలయ. షూర్ అండి, షూర్. హిమాలయ గారు గో హెడ్ అండి. సారీ టు ఇంటరప్ట్ యు. సార్ చెప్పేదే ఉంది సార్. బాగ్రెండ్ సార్, వి ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్ వి ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ యూ. ఇది చెప్పేది కాదు సార్, ఎందుకంటే యాజ్ ఒక టీచర్ స్టూడెంట్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఇట్స్ వెరీ యూనిక్ టు మీ యాజ్ అ పర్సన్. నా లైఫ్ లో అద్భుతమైన టీచర్లు చాలా మంది ఉన్నారు. అలాగే మిమ్మల్ని కలవడం, మీతో పరిచయం, మీరు మాకు ఎంత చేయాలనుకున్నారు అనేది, ఏదో క్లాస్ చెప్పేసాం, స్క్రీన్ ప్లే ఇది 1 2 3 points 4 points అయింది, ఇది హోంవర్క్ అని కాకుండా మమ్మల్ని నెక్స్ట్ స్టెప్ కి తీసుకెళ్ళాలి అని మీరు పెట్టిన ఎఫర్ట్ వాజ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ అండ్ వి కెన్ ఫీల్ ఇట్. వి నో ఇట్ డీప్ డౌన్ అవర్ హార్ట్స్ అండ్ దట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ టు అస్. ఒక మనిషి అసలు ఏ సంబంధం లేకుండా మమ్మల్ని ఒక స్టెప్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అని చేసే ప్రయత్నం అనేది ఇట్స్ డివైన్, ఐ థింక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. వెల్కమ్ డియర్, వెల్కమ్ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. మా మదర్ కూడా టీచర్ సార్, సో ఐ నో ద డివినిటీ ఇన్ దట్ ప్రొఫెషన్. సేమ్ పించ్, మా మమ్మీ టీచర్. సేమ్ పించ్ అండి. వావ్. అండ్ ఆంటీ ఆల్రెడీ టీచర్, లైఫ్ లాంగ్ టీచర్. సో గుడ్ అండి. యాక్చువల్ నేను అదే ప్రొఫెషన్ నుంచి వచ్చానండి ఇనీషియల్ గా. నేను ఇంటర్మీడియట్ నుంచే ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ స్కూల్ కిడ్స్ అన్నమాట, మ్యాథ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ మా విలేజ్ లో. అలా నేను టీచింగ్ స్టార్ట్ చేసి ప్యారలల్ గా చెప్తూ ఉండేవాడిని స్టడీలో కూడా. హ్యాపీ ప్రొఫెషన్. గౌరవ్, I mean, what Himalaya said also, like, I mean, US లో కూడా యూజువల్ పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ కూడా చేయరు, IT ఫైనాన్స్ జాబ్ చేసుకోవాలని అంటారు. కానీ లోపల అందరికీ ఉంటుంది ఏదో కథ రాయాలి, ఏదో ఉంటుంది అని. తర్వాత రవి గారితో మారిన తర్వాత, భాను గారు కలిసిన తర్వాత నాకు ఇంత నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉంది, కానీ ఇంకా పెరిగిందా, ఇంకా రాయొచ్చు, ఇంకా చేయొచ్చు అని అది గట్టిగా అయింది సార్. అసలు నాకైతే అసలు మంచిగా ఇంకా నేర్చుకున్నా, చాలా నేర్చుకున్నా. సో ఇంకా నేర్చుకోవాలి. ఇంకా హోప్ఫుల్లీ ఫ్యూ ఇయర్స్ లో మీ డైరెక్టర్ ఐడియాగా ఉండాలంతే సార్. థ్యాంక్ యూ భాను గారు. థ్యాంక్ యూ గౌరవ్. నిఖిల్, టు ఎక్స్టెండ్ లైక్ థ్యాంక్ యూ భాను గారు. ఫస్ట్ థింగ్, మాతో పాటు ఇంత ట్రావెల్ చేసేందుకు. నాకు కూడా ఏంటంటే లైక్ రాయాలి అని ఉంటుంది, రాస్తాను. బట్ అదొక పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుందా, లైక్ ఆ కరెక్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుందా అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడు. సో నాకు మీతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాక ఈ సెషన్స్ ద్వారా ఏంటంటే ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ తెలిసింది, లైక్ ఎలా రాయాలి, లైక్ ఎలా మొదలు పెట్టాలి, లైక్ ఎలా ముగించాలి, ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మధ్యలో ట్రావెల్ అంతా ఒక కథని. సో అదొకటి నేర్చుకున్నాను నేను డెఫినెట్లీ. సో అది మిగతా లైక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ కూడా నాకు బాగా హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఈ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్. అండ్ భాను గారు కూడా లైక్ ఎప్పుడు హెల్ప్ఫుల్, లైక్ ఎనీ టైమ్ ఎప్పుడు పంపించినా కూడా లైక్ తన ఇన్పుట్స్ ఇమీడియట్ గా ఇస్తారు లైక్ చూసి. సో విచ్ ఐ లైక్ ద మోస్ట్. అంటే జనరల్లీ అంటే లైక్ నేనే ఆలోచిస్తాను లైక్ ఈ టైంలో పంపించవచ్చా, పంపించకూడదా, కొంచెం బ్యాక్ పంపిద్దామని. అట్లా ఏం లేదు, లైక్ ఆయన ఎప్పుడు లైక్ రెస్పాన్స్ ఇస్తూనే ఉంటారు.
అండ్ అదే ఇమీడియట్గా మనం చేంజెస్ చేసుకోవడానికి కూడా అలా హెల్ప్ అయింది నాకు చాలా. సో అంటే ఒక 1 వీక్లో లైక్ 1 వీక్ అంటే కదా, లైక్ 2 వీక్స్లో అట్లా ఒక పిచ్ డెక్ తయారు చేయడం అనేది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అసలు ఇలా చేయొచ్చా అనేది. బట్ హీ మేడ్ అస్ డూ ఇట్. సో థ్యాంక్స్ భాను గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ బాపు గారు అండ్ రవి గారు ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ ది సెషన్స్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ నిఖిల్. బాపు. అండి థ్యాంక్ యూ భాను గారు. అది చాలా బాగా జరిగిన క్లాస్ మొత్తం. అంటే ఏదో క్లాస్ జరిగినట్టు కాకుండా మొత్తం మీరు టీం మొత్తం ఓన్ చేసుకున్నారు. మీరు సైన్యం అన్నారు కదా, నిజంగా మీరు సైన్యం అయిపోయాం మేము అందరం. ప్లస్ నా క్లాస్ లో బాగా నచ్చింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు పిచ్ డెక్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు సినాప్సిస్ కానీ మీరు ఓపిక్గా విన్నారు, మా చేత వినిపించారు, మా ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నారు. సో అది చాలా బాగుంది. సో దానివల్ల ఏంటంటే వీఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దేర్ స్టోరీ. మేము వినిపట్టిస్తాం కాబట్టి అది చాలా బాగుంది. ఇంకా నాట్స్ వాళ్ళు బాగా చేశారండి. బాపు గారు, రవి గారు మీరు బాగా కోఆర్డినేట్ చేశారు. ఎక్కడ రసభాస లేకుండా రసోత్తరంగా సాగిపోయింది. ఇదే వాడానండి నేను రైటర్స్ దాంట్లో. అదే రెండు రచయితల్లో కూడా ఇదే నాకు లాస్ట్ లైన్. రసోత్తరంగా జరిగిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ బాబు. ఆంటీ. ఎస్, ఏం చెప్పమంటారు? 88 ఏళ్ల మైండ్ సెట్ తో స్టార్ట్ చేశాను మీ ప్రోగ్రామ్. ప్రతి 10 ఏళ్ళకి అది మార్చుకుంటూ వచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు బాగా వచ్చింది. కథా రచన మీద ఉన్న ఆసక్తిని ఈ మీటింగుల వల్ల ఆసక్తిని ఉరకలు వేయించేసింది నాకు. అది చాలా సంతోషంగా ఉండింది. పైగా నా తోటి గ్రూప్ మేట్స్ ఉన్నారు. మీరు నాకు తెలియని విషయాల గురించి నన్ను వాళ్ళల్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ ని కనెక్ట్ చేశారు మీరు. దట్ ఈజ్ గ్రేట్ థింగ్. ఇప్పుడు బాబురావు గారు చేశారు, తర్వాత ఇప్పుడు హిమాలయ గారిని కనెక్ట్ చేస్తున్నారు. గౌరవ్ ఏమో వేరే ఇండివిజువల్ గా కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఇది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ, ఇట్స్ లైక్ ఎ గ్రూప్. మనకి ఇది అన్నమాట. It wouldn't have been possible without you being there. Of course, thanks to NATS and especially to Ravi, Thunder, that are there. Thank you all very much. We'll keep in touch. Thank you, auntie. Thank you, auntie. God bless you. Long live. Okay. I think మీరు అన్నట్టుగా ఇది గ్రూప్ we can continue అండి. అది as long as you all and share your thoughts. అంటే ఈ సెషన్ అయిపోయిందని కాకుండా డెఫినెట్ గా విల్ బ్రింగ్ ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళని ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీదకి తీసుకొచ్చి ఇంకా మనము యూ కెన్ ఎక్స్పాండ్. అది డెఫినెట్ గా హెల్ప్ అవుతుంది మీకు కూడా. అండ్ మై టీమ్మేట్స్ ప్లీజ్, నేను చెప్పిన ఇది వర్క్ చేయండి. నాకు ఆఫ్లైన్ లో బాబు 5 తర్వాత నువ్వు ఆఫ్లైన్ లోకి రా. అండ్ నిఖిల్ అండ్ యూ ఆల్ ప్లీజ్ నాకు బై సాటర్డే ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ పిచ్ డెక్స్. ఓకే సార్. రైట్. సో షల్ వి సైన్ ఆఫ్ టుడే? Okay, before we sign off, just I think నిన్న already చెప్పుకున్నా చిన్న ఐడియా. అదే వెబ్ సిరీస్ ఐడియా యుఎస్ బేస్ చేసుకొని పేరు యుఎస్ లో నక్షత్రాలు చూసిన ప్రేమ కథ. ఇంకా పెద్దగా రాసుకోలేదు కానీ చెప్తాను. ఇక్కడ ఇద్దరు మాస్టర్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. బేస్గా ఒకరు అబ్బాయి ఐటీ సైడ్ వస్తాడు, అండ్ దెన్ సో మాస్టర్స్ అయిపోతుంది. అబ్బాయి ఐటీ సైడ్, అమ్మాయి డాక్టర్. ఇప్పుడు ఫుల్ టైమ్ జాబ్స్ అవి. కానీ రాత్రి అప్పుడు లైక్ ఈవినింగ్స్ రాత్రి అప్పుడు అమ్మాయి బయటికి వెళ్తుంది పెయింటింగ్ చేయడానికి, సింగింగ్ అలా. దానికి ఇష్టం. అబ్బాయి అయితే ఈజ్ అ వైల్డ్ లైఫ్ ఫోటోగ్రఫర్. వైల్డ్ లైఫ్ ఇష్టం, స్టార్స్, అస్ట్రానమీ, ఏమంటారు జంతువులు ఇష్టం అది. సో అలాంటి ఫొటోస్ తీయాలని ఇష్టం. ఒకరోజు కోఇన్సిడెన్స్ గా పార్క్లో కలుస్తారు. స్టారీ నైట్ అప్పుడు పార్క్లో కలుస్తారు. అక్కడి నుంచి స్టోరీ స్టార్ట్. ఎలా ప్యాషన్ వర్సెస్ స్టెమ్ కెరీర్, సెల్ఫ్ మేడ్ స్టెమ్ కెరీర్ ఆర్ ప్యాషన్, పేరెంట్స్ ఆపర్చునిటీ అదొకటి. అండ్ దెన్ మూడోది ఎలా యుఎస్ లో ఎలా అడాప్ట్ అవుతారు అని మన కల్చర్తో. దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాస్తున్నా. Each episode basically like 30 minutes. Do one thing, Gaurav. Naku just share the synopsis, okay? Once you share the synopsis, definitely we'll talk about the script, okay?
Sure. వన్ థింగ్ లైక్ ఇంతకు ముందు మేము చెప్పిన గోస్ట్ రైటర్ కూడా పంపిస్తాను మీకు సినాప్సిస్. యా ప్లీజ్ బాగుంది, ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది. షూర్ ఎందుకంటే సాటర్డే లోపల పంపిస్తాను సార్. మీ అందరికి ఇప్పుడు సభాముఖంగా చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మాయి బాగుంది అనే సినిమాకి నేను గోస్ట్ రైటర్ అప్పుడే నేను పెన్ పట్టుకోవడం స్టార్ట్ చేశా. అంటే సివిల్స్ రాసేవాడిని కానీ సినిమాకి హిట్ అవ్వడం అనేది అప్పుడే. శివాజీ హీరో, తెలుసు బాగుంటుంది, చాలా మీరా బాగుంటుంది. జాస్మిన్ సూపర్ వాళ్ళు అసలు. అమ్మాయి బాగుంది అనేది అదండి, పిసి అమ్మాయి పిసి బాగుందనే బదులు అబ్బాయి డబుల్ బాగున్నాడు అని యాక్షన్. ఎందుకు చెప్పరు? చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదండి, డబుల్ అది యాక్షన్ అండి. డిఫాల్ట్. సో బిసి బిసి అనే కన్నడ మూవీ అది, దానికి ఐ వాజ్ ద గోస్ట్. ఓకే. సార్ గోస్ట్ రైటర్ డబ్బులు ఇస్తారా సార్? డబ్బులు కూడా ఎవరా? డబ్బులు ఇస్తారు. ఇస్తారు. ఎంత పేరు పెద్ద ఇవ్వరు. 1000 రూపాయలకి 1000 రూపాయలు మాట్లాడు 100 రూపాయలు ఇస్తారు. పల్లీలు ఇస్తారు. 2 పల్లీలు ఇచ్చి ఇదిగో తిను. జీడిపప్పు పడితే పల్లెలు ఇస్తారు. సరే, థ్యాంక్స్ అలాట్ మై టీమ్. నిజంగా Thank you, సైన్యం sir. కాదు, మనందరం కూడా కలిసి పోరాడదాం. నా సైన్యం అనుకోవట్లే, అందరం సైనికులమే. కలిసి పోరాడదాం, కలిసి విజయం సాధిద్దాం. అన్ని ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా నాట్స్ రైటర్స్ ఇచ్చే కాన్సెప్ట్స్ బాగుంటాయనే పేరు తెచ్చుకునేలా చేద్దాం. మనం ఓకే, సైన్యం అంటే మీరు రాజు సార్ ఇక్కడ సైన్యకి. గారు ఐ థింక్ రవి గారు మీకు అందరూ ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉన్నారో తెలుసు కదా మన ఆ. వాళ్ళందరూ. అందరూ తెలుసు. అంటే దాన్ని బట్టి మనం వీ కెన్ ప్లాన్ సమ్ ఫ్యూచర్. యా, మనం ఆల్మోస్ట్ అంతా కవర్ అయ్యాం, ఈస్ట్ కోస్ట్ నుంచి ఇక్కడ దాకా. ఓకే, గుడ్. షికాగో, బోస్టన్. కాలిఫోర్నియా లేరు ఎవరు అంతే. నిఖిల్ కాలిఫోర్నియా నుంచి వచ్చాడు కదా, సో లేదు సరిపోయింది. లేదు, నేను ఇక్కడే ఉన్నాను సార్, డాలస్ లోనే ఉంటాను. నేను ఉండడం డాలస్ లోనే ఉంటాను నేను. బట్ వెళ్ళొచ్చావు కదా, అది హాలిడేస్ కి వెళ్ళేసి వచ్చాను. we covered everything. if everything goes well, I may meet you soon in Dallas. ఓకే సార్, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్. షేర్ చేయండి, ఇటు వస్తుంటే వీళ్ళు ప్లాన్. యా, అంటే రవి తాండ్ర చేతిలో ఉంది అది. ఇట్లా అలాంటివా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. థ్యాంక్స్ అలాట్. థ్యాంక్ యూ బాబు గారు. సార్ బాయ్. Bye. హాయ్ బై సార్. హిమాలయ గారు, మనం ఎప్పుడు మీట్ అవుతాం?